For many people, life is a long, quiet river. It flows steadily and has a direction that it follows throughout life, even if it must flow round many a bend. And yet, this river comes with waves and tides. Like everything else in life, influenced by the sun, the moon, and the earth. In the same way, we all are affected by the phases of the moon, the sun, and the earth. You might say that the frequencies of these celestial bodies are determining our body, our emotions, and perhaps our destiny since the moment of our birth. But most of us today are leading a life that is moving too fast, causing us to lose that natural rhythm. Everything constantly needs to be faster, more perfect, and more conformist than it was yesterday. And at some point, we can no longer keep up. Our body and our mind are sensing these conflicts. A number of so-called lifestyle diseases are rampant. Many of us are constantly unhappy and discontented. Relationships are frequently failing. Families are drifting apart. Our best opportunity to meet all these challenges in a sustainable way is to manage bringing our lives back into harmony with the natural cycles and flow. There is now a simple tool for all Healy users that has been developed to bring us back into this harmony. The Healy Natural Cycle programs. They contain completely new frequencies, developed and compiled by Nuno Nina, the inventor of the Healy Gold Cycle. The 12 programs contained in the Healy Natural Cycle are based on the meridians. They are coordinated with those times of day when certain organs are most active, and they are designed to harmonize the bioenergetic field of the respective organ, thus aligning us with the natural cycle. With Healy Natural Cycle, we can use the energy of gravity, magnetism, and electricity to align with the cycles of the sun, moon, and earth, instead of a frustrating daily struggle against these forces. Healy Natural Cycle and more information about it are now available in the Healy World Shop. Welcome. Very good evening to everyone and all Healy family. నమస్తే. మనము గత కొన్ని వారాలుగా మన బ్లూ యాప్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక్కొక్కరికి పేరు పేరు ధన్యవాదాలండి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద సెషన్, జస్ట్ ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎంతమంది ఈ యొక్క బ్లూ యాప్ వాడుతున్నారో ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయరా ఎస్ అని. జస్ట్ ఒక్కసారి చాట్ బాక్స్లో ఎస్ అని టైప్ చేయండి. ఎవరెవరైతే బ్లూ యాప్ ఇప్పటివరకు వాడుతున్నారో సక్సెస్ఫుల్గా జస్ట్ ఎస్ అని టైప్ చేయండి. వి హ్యావ్ హియర్ సిహెచ్ శ్రీనివాస్, సిఎల్ కుమారి, ఈవీఆర్ కుమారి గారు ఉన్నారు, గజానంద్ గారు ఉన్నారు, హిరణ్మయ్ గారు ఉన్నారు, వావ్ సూపర్, మదన్ మోహన్ గారు ఉన్నారు, మహిత గారు, మదన్ మోహన్, అఖిరాజు, వెంకటేశ్వరరావు, ఇంతమంది ఉన్నారండి. ఎవరు వాడట్లేరా? జస్ట్ ఒకసారి మీరు చాట్ బాక్స్లో ఎస్ అని టైప్ చేస్తే విల్ గో ఫార్వర్డ్. There's no chat box on Harish. Yeah, you have a chat box option here. You can chat. It's open for everyone. చాట్ బాక్స్ లేదు. ఇప్పుడు ఓకేనా హరీష్ గారు? ఎస్ సార్ చూస్తున్నాము. చాట్ బాక్స్ లేదు. నో ఇష్యూస్. చాట్ బాక్స్ లేదు కాబట్టి ఇంకా మనం ఒక మంచి పని చేద్దాం సార్. అందరం డైరెక్ట్ 1-to-1 మాట్లాడుకుందాము, ఇంకా హ్యాపీ ఉంటుంది. కట్ షాట్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది, వాడుతున్నారు కాబట్టి మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఒకరికి ఇంకొకరికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే లాస్ట్లో మనము మన స్పెషల్ గెస్ట్ని ఇన్వైట్ చేసి వారితో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా తీసుకుందామండి. ఓకేనా? Yes, hand raise. చాట్ బాక్స్ ఒకసారి కనిపిస్తుందండి, చూడండి. యా,
ఒక్కసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. చాట్ బాక్స్ మీకు విజిబిలిటీలో ఉందా అండి? చూడండి. హలో, ఎనీవన్? Yeah, I cannot see it. అండి సెర్చ్ సాయి కుమార్ గారు సార్ చెప్పండి, ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? చూస్తున్నాను. ఇది చాట్ బాక్స్ గురించి సర్ప్రైజ్డ్. జనరల్ గా జూమ్ ఉంటుంది కదా అది. సార్ విజిబుల్ చేశాను నేను, బట్ బట్ రీకనెక్ట్ కావాలా? అవసరం లేదు కదా. రియాక్ట్ ఉంది. ఓకే, దట్స్ గుడ్. నో ఇష్యూస్ వదిలేసేయండి. యా, ఓకే, సౌండ్స్ గుడ్. ఇక్కడ మనకి శివనారాయణ గారు సార్ చెప్పండి. ఎస్ సార్. సార్ చెప్పండి. సార్ నేను ఒక 3 months నుంచి హీలీ వాడుతున్నాను. చాలా వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ అండి. సూపర్ సార్, సూపర్. థ్యాంక్ యూ. ఏ విధమైన ప్రోగ్రామ్స్ వాడుతున్నారు? ఎలాంటి రిజల్ట్స్ మీరు చూస్తున్నారు? సార్ నేను ఆల్రెడీ అంత ముందు ఎక్కువగా ఇక్కడ లోకల్ గా చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఫాలో అయ్యి ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసాము. ఒక నెల రోజులు, నెల 15 రోజులు మాత్రం గోల్డ్ సైకిల్ ఓన్లీ రైజ్ చేశానండి. ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు డయాబెటీస్ కొంచెం హైలో ఉంటే సాంబశివరావు గారు చెప్పినట్టుగా ప్యాంక్రియాస్ ఒకటి, ఇంకోటేమో సర్క్యులేషన్ ఒకటిను, సోలార్ ప్లస్ చక్ర, అది ప్రస్తుతం ఆ 3 రన్ చేసుకుంటున్నానండి. చాలా కంట్రోల్లోనే ఉందండి, చాలా బాగుందండి. అది షేర్ చేసుకుందాం అంటే ఒక 4 వారాల నుంచి నాకు దీనికి వెబినార్కి రావాలంటే నాకు కుదరట్లేదండి పనుల వల్ల. ఇవాళ నాకు కుదిరింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ విత్ అస్. బ్లూ యాప్ కూడా వాడుతున్నారా సార్ మీరు, లేకపోతే ఓన్లీ? బ్లూ యాప్ నేను ఇంకా వాడలేదండి. దాని గురించి ఐడియా ఉంది. నేను మొత్తం వీడియోస్ అవి చూస్తున్నాను ఇప్పుడే. సూపర్. నో ఇష్యూస్. ఒక నెల రోజుల్లో దాన్ని వాడటం మొదలు పెట్టాను. సూపర్. ఒక ఎక్సలెంట్ గా సాంబశివరావు చాలా బాగా మమ్మల్ని బాగా గైడ్ చేస్తున్నారండి. చాలా బాగుంది. గుడ్, వెరీ గుడ్ సార్, వెరీ గుడ్. వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకా అండి, ఇంకెవరైనా మీరు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా? చెప్పండి. ఎనీవన్? జస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా సరిపోతుందండి. నేను అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తాను మీకు. వావ్, సత్యవతి గారు. యా, జస్ట్ ఐ హావ్ టు చెక్ ఇన్. సత్యవతి గారు, హలో. ఎస్ సత్యవతి, చెప్పండి సార్. చెప్పండి మేడం. అది నేను 5 months నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. సూపర్. హీలీ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాము. తర్వాత నాకు అది ఒకటి తగ్గి ఇంకోటి వచ్చేస్తుందని డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే డిస్టెన్స్ హీలీ పెట్టుకోమన్నారు. ఇంచుమించు 1 month అయింది డిస్టెన్స్ హీలీ. ఓకే. చాలా తేడా కనపడింది. డాక్టర్ గారు అన్నారు తేడా అని. ఫస్ట్ నాకు 1 weekకే ఇది మోకాళ్ళ దగ్గర నొప్పి చాలా తగ్గిపోయింది. అది వెరికోస్ వెయిన్స్ కూడా నాది ఏంటంటే స్పైడర్ వెయిన్స్ నాది. అయితే ఇప్పుడు కొంచెం మోకాళ్ళ దగ్గర నొప్పి బాగానే తగ్గింది, కానీ కింద పాదాలు ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు, కానీ తగ్గింది. నాకు స్ట్రెంగ్త్ కూడా కొంచెం వచ్చింది. నాది ఏంటంటే మెయిన్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ, మెయిన్ అది. నేను ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి యోగా చేస్తాను డైలీ. నాకు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చి 4 years అయింది. ఆ 4 years ముందు కూడా నేను రోజు మార్నింగ్ 2 hours శ్రీ యోగా చేస్తాను. ఈ ఆసనాలు వేసేదాన్ని, ఇది సూర్య నమస్కారాలు చేసేదాన్ని. ఫుల్ అన్ని చేస్తుండగానే వచ్చేసింది. సెకండ్ కరోనా ఇది వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకి స్టార్ట్ అయింది. కానీ హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు మటుకు ఆ మాట ఒప్పుకోలేదు. నాకు అది ఎఫెక్ట్ అయ్యే నా బాడీకి అవి పడవు, అలోపతి మందులు అంత పడవు. మా నాన్నగారికి అయితే ఇంకా చాలా ఎక్కువ, అసలు ఆయనకి కూడా అలాగే పడవు. అదే నాకు ఆ తత్వం, శరీర తత్వం మంచిది కాక నాకు సూట్ అవ్వదు. నాకు ఎప్పుడు న్యాచురల్, లేకపోతే అలోపతి కాదు, హోమియోపతి.
మళ్ళీ ఆయుర్వేదం కూడా చాలా వేడి చేసేస్తుంది. ఆయుర్వేదం కూడా పడదు. నాకు స్టార్టింగ్‌లో టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు గానీ, ఆ టాబ్లెట్స్ పడలేదు. టాబ్లెట్స్ లేకుండా ఊరికే హీలీ ద్వారానే ఇప్పుడు నాకు మొత్తం ఇదవుతాను. థైరాయిడ్ ఒక్కటే యేసుకుంటాను. ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఒక్క టాబ్లెట్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒమేగా 3 ఇచ్చారు. నాకు అంతా హీలీ ద్వారానే సెట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ హీలీ ద్వారా తగ్గుతుంది గానీ, ఇంకోటి మళ్ళీ మారుస్తుంటే మళ్ళీ అది రిపీట్ అయిపోతుందని నాకు డిస్టెన్స్ హీలీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈరోజు కూడా నేను చూశాను. నాకు కొంచెం స్ట్రెంత్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే పని చేసుకుంటుంటే నాకు కొంచెం చేయగలిగే శక్తి వచ్చింది. నీరసం కూడా రాలేదు ఈరోజు. నాకు మీరు 27 మినిట్స్ ఫస్ట్ 54 చెప్పారు. 54 స్టార్ట్ Yes. చేస్తే పడలేదని 27కి వచ్చాం కదా! అవునండి. 27 నుంచి ఇప్పుడు 12కి వచ్చాం. అవును. 12 నుంచి ఇప్పుడు 27 పెట్టుకుంటే మళ్ళీ పట్టలేదు. మళ్ళీ అవును. 12కే వెళ్ళిపోయాను. మీరు కొంచెం 27 నుంచి సెన్సిటివ్ 6 ఉన్నారు కాబట్టి మ్యామ్. మీరు కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉన్నారు కాబట్టి 12 అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ అండి. ఇక్కడ టైమింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే బాడీ యొక్క స్ట్రెంత్ బట్టి ఉంటుంది. 54 మినిట్స్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే మోస్ట్‌లీ అందరికీ సజెస్టబుల్ ఏంటి అంటే 27 మినిట్స్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి. అండ్ అలాగే ఆ 27 మినిట్స్ కూడా మీకు సరిపోవట్లేదు, వేడవుతుంది అనంటే 12 ఈస్ ద బెస్ట్ అనమాట. 12 మినిట్స్ అనేది మీరు వెళ్ళొచ్చు. ఇబ్బందేమీ లేదు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇంకేమైనా షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? అదే 27 మినిట్స్ ఫస్ట్ రన్ చేసాం బానే ఉంది గానీ, జుట్టు ఊడిపోతుందని ఎక్కువ డాక్టర్ వేడవుతుంది. గారు తక్కువ చెప్పారు. తక్కువ యెస్. చెప్పిన తర్వాత తక్కువ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువకెళ్తే పట్టలేదు. అంతే. అంతే. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సూపర్ మ్యామ్. సూపర్ వండర్‌ఫుల్ మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ. థాంక్స్ ఎ లాట్ మ్యామ్. థాంక్స్ ఎ లాట్. ఓకే. నెక్స్ట్ థాంక్ ఎవరైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అండి? జస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసినా పర్లేదు. నేను అన్‌మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తాను మీకు. ఎనీవన్ ఎల్స్? సాయి కుమార్ గారు. యెస్ సార్. ప్లీజ్. సార్ అన్‌మ్యూట్ Yeah. ఆప్షన్ ఇచ్చాను. So, సాయి కుమార్ గారు వెల్కమ్. yeah, thank you, thank you. యూ కెన్ అదే స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరా సార్. నో ఇష్యూస్. Okay, 1 second. Okay. యెస్. వెల్కమ్ సార్. వెల్కమ్. వెల్కమ్ టు హీలీ ఫ్యామిలీ. Thank you, thank you. సో ఫస్ట్ థింగ్ అంటే డాక్టర్ రవి గారికి థ్యాంక్ యూ. మేము ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు వీ హ్యాడ్ సమ్ గైడెన్స్. ఆ తర్వాత హరీష్, ఫర్ యూ ఆల్సో రియలీ అప్రిషియేట్. మీరు ఇక్కడ కాల్ చేసి టైం తీసుకొని పేషెంట్గా వినడము, గైడ్ చేయడము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు లాస్ట్ టైం నా హీలీ ఉన్నది కూడా, అంటే ఐ హ్యాడ్ ఎ హీలీ, బట్ యూఎస్లో ఇక్కడ అంత గైడెన్స్ దొరకలేదు నాకు. నో ఇష్యూస్. సో ఐ థాట్ దట్ వే ఇట్ ఈస్ రియలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే గైడ్ చేయకుండా ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ కెన్ గెట్ బెనిఫిట్. ఏదో ర్యాండమ్గా వాడేసి దే మే థింక్ ఓకే ఇట్స్ గ్రేట్ బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు యూజ్ ఇట్, సో ఇట్స్ యూజ్లెస్ అనొచ్చు. ఆ విధంగా ఐ థాట్ ఈ సపోర్ట్ అనేది ఐ రియలీ అప్రిషియేట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. ఆ తర్వాత సో ప్రస్తుతం నాకు క్వశ్చన్ ఇస్, ఈ బ్లూ యాప్లో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అండ్ మోస్ట్లీ మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవుతాయి కదా. మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఇట్ మే బి మిక్స్డ్ బ్యాగ్ ఆఫ్, కొన్ని మనకి ఫేవరబుల్ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఫేవరబుల్ ఉండకపోవచ్చు బహుశా. ఈజ్ ఇట్ ఫస్ట్, సో అది క్వశ్చన్. సెకండ్ ఈస్ హౌ ఎఫెక్టివ్ ఈస్ బ్లూ యాప్ కంపేర్ టు ది పింక్ యాప్, వేర్ మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం కానీ, ఐ మీన్ హ్యాండ్ పెట్టుకోవడము, ఆర్ బెల్ట్, ఐ మీన్ దట్ ర్యాప్ పెట్టుకోవడము, ఆ తర్వాత ఆర్ ఆర్ జస్ట్ మనం హ్యాంగ్ చేసుకోవడము, ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేస్తే హౌ ఎఫెక్టివ్ ఈస్ ద బ్లూ యాప్ ప్రోగ్రామ్స్? సారీ టు ఇంటరప్ట్ యూ అండి. జస్ట్ మీ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ అలాగే పెట్టుకోండి. నాకన్నా ఎక్స్పర్ట్ ఇక్కడ మన స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు. వారిని అడిగి Okay. తెలుసుకోవడమే చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ రేస్డ్, మీరు అలాగే ఉంచండి. మళ్ళీ నేను మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేస్తాను. విల్ టాక్ విత్ ద డాక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay. బట్ నో ఇష్యూస్. ఐ అప్రిషియేట్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్. ఎనీథింగ్ అదే. ఎల్స్ టు జస్ట్ షేర్, అంటే మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది హీలీతో అనేది ఒకసారి షేర్ చేసుకుంటారేమో అని. స్పెషల్ ఎస్, షూర్. అయితే నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఐఎమ్ డిపెండింగ్ మోర్ ఆన్ హీలీ, అదే బ్లూ యాప్. వెరైటీస్ ఆఫ్ అన్ని రన్ చేసి స్కాన్ చేసిన తర్వాత
I'm picking one of them which is showing me high percentage. అది I could feel that on some sort of sensation అనేది కనిపిస్తుంది బాడీలో, and I feel good. Definitely there is something, అంటే మిస్టరీ అనొచ్చు. మిస్టరీ మే నాట్ బి రైట్ వర్డ్, ఇట్ ఈస్ రియలీ హ్యాపెనింగ్ కాబట్టి ఇట్స్ రియల్. ఎస్ సో ఐ ఎస్ థింక్ దీంట్లో చాలా ఉంది అని తెలుస్తుంది, అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గుడ్. ఐ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ సూపర్. యా, థ్యాంక్ యూ Super, super. హరీష్. Thank you very much for your wonderful experience with Haley. Whatever the doubts మీకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ మనము ఆఫ్టర్ ఇన్వైటింగ్ ఆఫ్ అవర్ స్పెషల్ గెస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ టుడేస్ మీటింగ్ విల్ గో ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్? కుమారి గారు, లేకపోతే గజానంద్ గారు, ఎనీవన్ ఎల్స్? ఇక్కడ ఉన్న పార్టిసిపెంట్స్, చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు లైవ్ లో, చాలా మంది ఉన్నారండి. మీ యొక్క అనుభవము మా దగ్గర షేర్ చేసుకుంటే మేము ఇంకా అద్భుతంగా మీ వరకు అన్ని రకాల ఈ టెక్నాలజీ మోడల్స్ని అందజేయడానికి మాకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది, బూస్ట్ని ఇస్తుంది. సో ప్లీజ్ షేర్ అనమాట. మీకున్న ఒపీనియన్స్ ఏంటో మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేకుండా. ఎనీవన్ ఎల్స్? పోనీ కొత్త వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి వాళ్ళ మీటింగ్లో ఇప్పుడు వరకు? బ్లూ యాప్ ఒకరైతే చూశాను, ఫస్ట్లో ఒక పర్సన్ని చూశాను. బ్లూ యాప్ అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో క్విక్గా నేను ఏం చేస్తానంటే, ఇప్పుడు బ్లూ యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, మనం ప్లేస్టోర్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తానండి. జస్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ మినిట్స్లో. జస్ట్ ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే, యా, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదండి? ఎస్. సార్ మదన్ మోహన్ గారు, ఛాన్స్ ఇస్తామండి, మాట్లాడదాము. మీరు అదే విధంగా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి ఉంచండి. వన్స్ డన్ విత్ సింపుల్ బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ మన యొక్క బ్లూ యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఒక్కసారి అయిపోయిన వెంటనే అందరికీ అవకాశం ఇస్తాము. అందరూ సద్వినియోగంగా ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ముందుగా మనము మన ప్లే స్టోర్ అనేది ఏదైతే ఉందో, మన ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ కానీ, లేకపోతే మనకున్న ఐఫోన్ మొబైల్లో కానీ, ఐఫోన్లో అయితే ప్లే స్టోర్, యాపిల్లో మన ఆండ్రాయిడ్లో అయితేనేమో ప్లే స్టోర్, యాపిల్ ఫోన్లో అయితేనేమో మనకి యాపిల్ స్టోర్ ఉంటుందండి. అందులో జస్ట్ సెర్చ్ బటన్కి వెళ్ళిన తర్వాత హీల్, HEAL, హీలీ కాదండి, చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు. హీలీ అని టైప్ చేస్తూ ఉన్నారు. హీలీ కాదు, హీల్, HEAL, హీల్ అడ్వైజర్ అనాలిసిస్ 2 యాప్ అండి. ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఈ యొక్క యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. వన్స్ ఒక్కసారి మీరు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత యాప్ని మీరు ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తే 3 చెక్ బాక్సెస్ వస్తాయండి. ఆ 3 చెక్ బాక్సెస్ని టిక్ చేసి మీరు లాగిన్ అవుతే నెక్స్ట్ కొట్టాలండి. నెక్స్ట్ కొట్టంగానే మీకు అక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుందండి. మనం హీలీ డివైస్ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నప్పుడు ఒక మెయిల్ ఐడితోని మనం అక్కడ రిజిస్టర్ అయి ఉంటామండి. ఆ మెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో, మీరు అక్కడ ఆ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఇస్తారో ఇచ్చిన వెంటనే నెక్స్ట్ కొట్టంగా మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తుందండి. 6 డిజిట్ ఓటీపీ. మీ మెయిల్ ఏదైతే రిజిస్టర్డ్ మెయిల్ ఐడి ఉందో దానికి ఒక 6 అంకెల ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుందండి. ఇలా వస్తుంది. ఇలా నెక్స్ట్ అని నొక్కంగానే క్లౌడ్ నుంచి మనకి ఇచ్చిన డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాబేస్ మొత్తం మన మొబైల్లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుందండి. ఒక్కసారి మొబైల్లోకి డౌన్లోడ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇలా కనిపిస్తుందండి. చూసారు కదా, ఇక్కడ క్లయింట్స్ పైన వచ్చేసి మన ప్రొఫైల్ ఏదైతే ఉందో ప్రొఫైల్ వస్తుంది. డిఫాల్ట్గా మనం ఏ డీటెయిల్స్తో అయితే ఎంటర్ చేసామో ఆ డీటెయిల్స్ యొక్క ప్రొఫైల్ డిఫాల్ట్ ప్రొఫైల్గా వస్తుంది. అది ఒకవేళ మీ పేరుతో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటే మీ పేరే వస్తుంది. వేరే వాళ్ళ పేరుతో రిజిస్టర్ అయితే డిఫాల్ట్ పేరు వాళ్ళతో రిజిస్టర్ అయ్యి వస్తాయండి. సో చూసుకోవాలి ఈ ప్రొఫైల్ ఎవరి పేరు మీద అయితే ఉందో. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కంపెనీ పేరు మీద మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం కదండి, ఆ కంపెనీ పేరు పైన ఈ ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే, ఒకవేళ మీదే అయితే ఇట్లా ఈ ప్రొఫైల్ని అదే విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీ ప్రొఫైల్ కాదు అనుకోండి, కింద మీకు క్లయింట్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉందండి. ఆ క్లయింట్స్ అనే ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి కొత్త ప్రొఫైల్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, చాలా మంది ప్రొఫైల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. కొత్త ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కింద లాస్ట్లో రైట్ సైడ్లో మీకు ఒక ప్లస్ మార్క్ ఉంది, ప్లస్ సింబల్ ఉంది. ఆ ప్లస్ సింబల్కి వెళ్ళిన తర్వాత
ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తుందండి. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్‌లో పర్సనా, యానిమలా, ప్లాంటా, ఆర్గనైజేషనా, బిల్డింగా, వెహికలా, గ్రూపా, అదర్సా అనే ఆప్షన్స్ మనకు అడుగుతాయి. ఒకవేళ అది మనం తీసుకునే ఎనర్జీ లేకపోతే క్రియేట్ చేయాలనుకున్న క్లయింట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనిషి అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అయితే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫర్ పర్సన్ అండి. పర్సన్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అక్కడున్న కేటగిరీలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కేటగిరీస్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు వేరే క్లయింట్స్ వేరే విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే. సో, ఒక్కసారి మీరు పర్సన్ అని క్లిక్ చేసుకొని ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒక ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుందండి. ఫస్ట్ ప్రొఫైల్ కింద పర్సన్ కింద ప్లస్ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా! ఆ ప్లస్ సింబల్‌ని నొక్కంగానే మీకు యూజ్ కెమెరా అప్‌లోడ్ అని వస్తుందండి. అంటే మీ యొక్క ఫోటో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోటోని మీరు అప్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఏం దిగుతాం సార్ ఆల్రెడీ గ్యాలరీలో ఉన్న ఫోటోస్‌ని అప్‌లోడ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతారు. లేదండి. మీరు రియల్ టైమ్ మీ యొక్క పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పిక్చర్‌ని మీరు యూజ్ చేసుకోవడం, అప్‌లోడ్ చేయడం అంటే అప్పటికే ఫ్రెష్ క్యాప్చర్ చేసుకొని మీరు ఫోటో అనేది అప్‌లోడ్ చేస్తే లైవ్‌గా ఉంటుంది. లైవ్ ఎనర్జీస్ అనేది క్యాప్చర్ అవుతాయండి. అక్యురసీకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్‌గా కూడా ఉంటుంది. ఒకవేళ వేరే ఎవరైనా పర్సన్ మీకు హెల్పింగ్ హ్యాండ్‌గా ఉంటే యూజ్ కెమెరా యూజ్ చేసి బ్యాక్ కెమెరాతో క్లియర్ పిక్చర్ అనేది తీసుకోండి. ఒకవేళ ఎవరు పర్సన్ లేరు సింగిల్‌గా ఉన్నారు, సింగిల్‌గా చేసుకుంటున్నారంటే ఫ్రంట్ కెమెరాతో ప్లెయిన్ వైట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అంటే ప్లెయిన్ వైట్ వాల్ కానీ, ప్లెయిన్ వైట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉండాలి. ఎటువంటి గోడ పైన ఎటువంటి క్లాక్ గానీ, వాల్ పోస్టర్ గానీ, లేకపోతే కర్టన్స్ కానీ, విండోస్ కానీ ఏ విధమైన పెయింటింగ్స్ కానీ ఎటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ అనేది ఉండకూడదండి. ప్లెయిన్ వైట్ వాల్ ఏదైతే ఉందో అది చూజ్ చేసుకొని అక్కడ నిలబడి మీరు ఫోటో తీసుకోండి. హాఫ్ ఫోటో అయినా పర్లేదు. ఫుల్ ఫోటో అవసరం ఏముండదు. హాఫ్ ఫోటో అయినా క్లియర్‌గా తీసుకోండి. ఒక మంచి ఎక్స్‌ప్రెషన్ స్మైలీ ఎక్స్‌ప్రెషన్‌తోని ఫోటో అనేది క్యాప్చర్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఉంటుందండి. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ మీరు ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హరీష్ అని ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది. ఈ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్‌ని మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత రికార్డ్ వైబ్రేషన్ అని వస్తుందండి. రికార్డ్ వైబ్రేషన్ అని వస్తుంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే ఈ రికార్డ్ వైబ్రేషనేనండి. ఏంటి అంటే ఒక 1 మీటర్ రేడియస్‌లో ఏ వస్తువు గానీ, ఏ మనిషి గానీ లేకుండా ఒక నార్మల్ ప్లాస్టిక్ కుర్చీ అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ చైర్ కానీ, ఒక స్టూల్ కానీ వేసుకొని చుట్టూరా ఎవరు లేకుండా ఎనర్జీ కలెక్షన్ అనేది మన రైట్ హ్యాండ్ పైన మన డివైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డివైస్ కాయిల్ లేకుండా పెట్టి మనం ఎనర్జీ కలెక్షన్ అనేది చేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మనకున్న అక్యురేట్ ఎనర్జీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ యాక్చువల్ ఎనర్జీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్యాప్చర్ అవుతాయి. దాన్ని బట్టి మనకి హీలీ అనేది మన అనాలిసిస్ చాలా ప్రాపర్‌గా ఇస్తుంది. ఆ తర్వాత వన్స్ ఎనర్జీ కలెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయండి. డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, జెండర్ ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కసారి మనం ఇచ్చినట్లయితే మన ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది ఇలాగా. ఒక్కసారి మన ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ రెజొనెన్స్ అని ఉందండి. ఫస్ట్ రెజొనెన్స్ ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకి అనాలిసిస్, ప్రొఫైల్, హిస్టరీ అండి. రెజొనెన్స్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ మనం ఒక్కసారి ఫస్ట్ రెజొనెన్స్ మీరు ప్లస్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేయాలండి. ప్లస్ బటన్ దగ్గర క్లిక్ చేయంగానే డివైస్‌ని అడుగుతుందండి. పవర్ బటన్ మనము డివైస్‌లో ఉన్న పవర్ బటన్ ఆన్ చేసి, మొబైల్‌లో ఉన్న బ్లూటూత్‌ని గూడా ఆన్ చేసి ఉంచాలి. ఒక్కసారి మనము పవర్ బటన్‌ని నొక్కిన తర్వాత ఆటో డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి బ్లూటూత్‌ని గూడా పేరింగ్ అంటే డివైస్‌ని పేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి పేరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏదీ లేదండి ఇక్కడ. జస్ట్ ఆటోమేటిక్‌గా మన మొబైలే మన డివైస్‌ని ఆటో డిటెక్ట్ చేసుకొని ఆటో కనెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడొచ్చేసి మనకి ఆల్ హీలీ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఉందండి ఫస్ట్. ఈ ఆల్ హీలీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఏంటి అంటే, మనకున్న ప్రొఫెషనల్ డివైస్‌లో 26 పేజెస్ ఉంటాయండి. లిస్ట్ ఆఫ్ 26 పేజెస్. ఆ పేజెస్ ఏంటంటే, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క పేజెస్ అనమాట. లిస్ట్ ఆఫ్ పేజెస్. అన్ని యొక్క లిస్ట్ ఆఫ్ పేజెస్‌లో మీకు 26 పేజెస్‌లో ఏ పేజెస్ టాప్ 5 పేజెస్‌ని ఏవి మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నాయో, ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న పేజెస్‌ని మన హీలీని మనకి అనాలిసిస్ చేసి ఇస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి మీకు ఇక్కడ దాదాపుగా 26 పేజెస్ ఉన్నాయి. స్క్రీన్ పైన చూస్తే మీకు అన్ని పేజెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. గోల్డ్ సైకిల్ నుంచి బయోఎనర్జెటిక్ హార్మోనీ 1, 2, మెరిడియన్ 1, 2 చక్రాస్ ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ప్రతి ఒక్క పేజెస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయండి. ఇంక్లూడింగ్ వెల్ బీయింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆల్ హీలీ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కసారి మనం టైప్ చేస్తే స్టార్ట్ అనాలిసిస్ అని వస్తుందండి. ఒక్కసారి స్టార్ట్ అనాలిసిస్ మీరు చేసిన తర్వాత టాప్ 5 పేజెస్ అనేది మీకు అక్కడ పాపప్ అవుతాయండి. ఆ టాప్ 5 పేజెస్‌లో
మీకు చాలా రకాల పేజెస్ వస్తాయి కదా, అందులో ప్రయారిటైజ్ ఒక 3 పేజెస్ని చూస్ చేసుకోవాలి. ఆ 3 పేజెస్ మాత్రం మ్యాండేటరీగా ఐఎంఎఫ్ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన పేజెస్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి, మెంటల్ బ్యాలెన్స్, స్కిన్, డిజిటల్ న్యూట్రిషన్, పవర్ ఆఫ్ 3, మెరిడియన్ 2 పేజెస్ ఏదైతే వచ్చాయో, ఇందులో ఐఎంఎఫ్ పేజెస్ ఏవేవి అంటే గోల్డ్ సైకిల్, లోకల్ స్టిమ్యులేషన్ పేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ పేజ్, మెంటల్ బ్యాలెన్స్, బయోఎనర్జెటిక్ హార్మోనీ 1, బయోఎనర్జెటిక్ హార్మోనీ 2, మెరిడియన్ 1, మెరిడియన్ 2 అండ్ జాబ్ అండ్ స్లీప్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. స్లీప్ ప్రోగ్రామ్స్ పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రయారిటైజ్గా తీసుకోండి. ఆధ్యాత్మికంగా మీరు స్పిరిచువల్ గ్రోత్గా కావాలనుకుంటే చక్రాస్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏవైతే లిస్ట్ ఆఫ్ పేజెస్ చెప్పానో ఆ పేజెస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ గోయింగ్ అగైన్, మళ్ళీ మీరు రెజనెన్స్లోకి వెళ్ళి ప్లస్ నొక్కాలండి. రెజనెన్స్ అనే ఆ బటన్ని నొక్కకూడదు, లాస్ట్లో ఉన్న ప్లస్ నొక్కితే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ పేజ్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పేజ్, నేను ఇందాక చెప్పిన పేజ్ మెరిడియన్ 2 కానీ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ కానీ మీరు జస్ట్ ఇట్లా స్టార్ట్ అనాలిసిస్ చేసి చూసుకుంటే మనకి ఈచ్ పేజ్లో 8 to 12 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి. ఆ 8 నుంచి 12 ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్లలో మీకు ఏవి అయితే 5 ప్రోగ్రామ్స్ అవసరమని అనాలిసిస్ చేసి హీలీ చెప్తుంది. అందులో టాప్ 5 అనేది మనకు వస్తాయి. ఆ టాప్ 5లో టాప్ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ని మీరు హీలీ 2గా యూజ్ చేయాలి. హీలీ 2లో ఆ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని 3 times a డేలో లేకపోతే 2 times a డేలో మీరు పెట్టుకోవచ్చండి. అంటే ఇప్పుడు 3 పేజెస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా, ఆ 3 పేజెస్లో టాప్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ టాప్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొని మార్నింగ్ ఒక ప్రోగ్రామ్, ఇంకొక పేజ్ నుంచి తీసుకున్న ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఇంకొక రిమైనింగ్ వేరే 3 ప్రయారిటీ లిస్ట్ ఆఫ్ పేజెస్లో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టాప్లో వచ్చే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ కానీ మీరు పెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. దెన్ మీరు ఇంకొక విషయం ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆరా ఉంది అండి. ఇక్కడ మనకి ఆరాలో వెళ్ళి 27 minutes రెజనెన్స్ చేయండి. ఇక్కడ ఫోటో అప్లోడ్ చేయలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఫోటో అడుగుతుంది, నో ఇష్యూస్. మీరు మళ్ళీ కోచ్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, కోచ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మీకు కావాల్సిన డిఫాల్ట్ అఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ అఫర్మేషన్ని మీరు చూస్ చేసుకోండి, లేకపోతే డిఫాల్ట్ చూస్ చేసుకోండి, లేకపోతే మీ పర్సనలైజ్డ్ అఫర్మేషన్ కూడా మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చండి. సో ఇక్కడ కూడా ఇది 27 minutes, ఆరా 27 minutes మీరు డైలీ అనేది చేసుకుంటే ఈ ఆల్ హీలీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మన ఫిజికల్ బాడీ, ఫిజికల్ పెయిన్స్ కానీ, ఫిజికల్ మెయింటెనెన్స్ కానీ, ఫిజికల్ సఫరింగ్స్ నుంచి ఓవర్కమ్ చేస్తే ఈ ఆరా అనే పేజ్ మీకు మీ యొక్క బ్లాకేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బ్లాకేజెస్ అన్నీ రికవరీ చేసుకోవడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఈ కోచ్ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కోచ్ అనాలిసిస్లో మీ యొక్క హ్యాపెనింగ్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి, మీ హ్యాపెనింగ్స్ని పెంచుకోవడానికి, మీకు రావాల్సింది నేచర్ నుంచి ఏదైతే రావాలో ఏవైతే కావాలో అవన్నీ మీరు దక్కించుకోవచ్చు అండి. ఈ విధంగా ఇంత అద్భుతంగా ఈ బ్లూ యాప్ అనేది పనిచేస్తూ ఉంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఫర్ రైట్ నౌ. ఇదన్నమాట ఈ యొక్క బ్లూ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనే దానికి మనకి ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్గా ఇంకా మనము మన క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కానీ లేకపోతే ఈ బ్లూ యాప్ గురించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మన యొక్క ఈ పర్టికులర్ డీటెయిలింగ్గా మనము మన యొక్క స్పెషల్ గెస్ట్ స్పీకర్ ద్వారా తెలుసుకుందామండి. హీఈస్ నన్ అదర్ దాన్ డాక్టర్ రవినారాయణ గారు, మై మెంటర్. అండ్ నేను ఇంతమందికి ఈ విధంగా నేను చెప్తున్నానంటే కారకులు వారే. ఐ వుడ్ లైక్ టు వెల్కమ్ డాక్టర్ రవినారాయణ సార్ ఆన్ టు ద వర్చువల్ స్టేజ్. సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ హరీష్. థ్యాంక్ యూ మా. సో ఫ్రెండ్స్, ఎక్సలెంట్గా హరీష్ మీకు ఇప్పటివరకు మొత్తం హౌ టు యూజ్ చాలా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా నేను విన్నాను. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ మనందరం కూడా ఒక హీలీ ఫ్యామిలీ. నిజంగా చెప్పాలంటే వసుదైక కుటుంబము అంటాం కదండి, మనందరం కూడా ఒక అల్టిమేట్. నాకు ఓసారి మీ మాటలు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వింటుంటే, హరీష్ చెప్పమంటున్నారు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. ఎందుకు చెప్పమంటున్నాడు అంటే, మేము సబ్జెక్ట్ చెప్తే మీకు బూస్ట్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే మాకు బూస్ట్. ఎందుకంటే మేమేదైతే అమృతాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నామో అది మేము ఒక్కరమే ఎంజాయ్ చేస్తున్నామా, మాలాగా ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా, అది మాకు తెలియాలి. ఎప్పుడైతే ఈ అమృతం అంటే ఇట్ ఇస్ అల్టిమేట్, హీలీ అనేది మన లైఫ్లోకి రావడమే ఇట్ ఇస్ అల్టిమేట్ అని చెప్తాం. సో ఆ అల్టిమేట్ మన లైఫ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన లైఫ్ హ్యాపెనింగ్స్ని మనం మన చేతుల్లో డైరెక్షన్ తీసుకోగలిగితే ఇంకెంత అద్భుతంగా ఉంటుంది.
అలాంటి అద్భుతం మనందరి ఫ్యామిలీస్లోకి రావడం, మీరందరూ మన హీలీ ఫ్యామిలీలో అసోసియేట్ అవ్వడం, లైఫ్ ఈజ్ నిజంగా చెప్పాలంటే హీలీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మన లైఫ్ని సింప్లిఫై చేయడానికి హీలీ మన లైఫ్లోకి వచ్చిందండి. ఇప్పటిగా కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్సెస్ వింటుంటే నాకు ఒక మాట గుర్తొచ్చింది, అది మీతో నేను షేర్ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను. మన పూర్వీకులు ఒక నానుడు ఉంది, ఒక మాట అనేవాళ్ళు. ఏమనేవాళ్ళు అంటే, మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? విన్నారండి? మంత్రాలు మననం చేస్తే చెట్టు మీద ఉన్న చింతకాయలు రాలుతాయా అంటే, మన మైథాలజీకి వెళ్ళి మన పూర్వము, మన ఈవెన్ సినిమాలో కూడా మనం చూసాము. సరే, అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది కథ అనుకోవచ్చు, కొంతమంది అది రియాలిటీ అనుకోవచ్చు. కథ అయినా రియాలిటీ అయినా, ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్త సినిమాలు తీసే వాళ్ళని అడగండి కూర్చొని, అయ్యా బాబు మీకు సినిమా కథ దొరికితే ఎలా ఉంటుందని, అమ్మో మాకు మంచి కథ కావాలండి మా లైఫ్ అయిపోతుంది అంటారు. కథేనా ఆ జనరేషన్లో, అంటే కొన్ని తరాల క్రితం ఆ జనరేషన్లో కథను ఊహించి రాశారు. అది ఓ రంగంగా అనే అనుకుందాం, మహాభారత యుద్ధం అనుకోండి, రామాయణం అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, దాంట్లో జరిగిన సన్నివేశాలు సరే అది కథలాగా మనం ఊహించుకున్నా సరే, మరి అప్పుడు దాన్ని రియాలిటీగా ఊహించి రాయడం అంటే ఎంత గ్రేట్. వాస్తవంగా అది వాస్తవం అని చెప్తాను. ఎందుకు వాస్తవం అని చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు హీలింగ్ మన లైఫ్లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పటి కథ ఇప్పుడు రియాలిటీ అనిపిస్తుంది నాకు. అందుకే నేను అన్నాను, మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా. డిస్టెన్స్ హీలింగ్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్న ఈ బ్లూ యాప్ అనేది ఏంటయ్యా అంటే, దీన్ని రెజొనెన్స్ సబ్జెక్ట్ అంటారు. రెజొనెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, మీరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, మీరు వింటున్నారు, అర్థం చేసుకుంటున్నారు, ఫీల్ అవుతున్నారు. హరీష్ గారు చేతులు ఎత్తమంటే చేతులు ఎత్తుతున్నారు, మాట్లాడమంటే మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మీరు ఏమవుతున్నారు, హరీష్ గారు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన స్పీచ్కి మీరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. దాన్ని ఏమన్నామండి, రెజొనెన్స్ అన్నారు. అర్థమైన కూడా డెఫినేషన్. అయితే మన స్పీచ్కి ఓన్లీ మనుషులే రెస్పాండ్ అవుతారా? యానిమల్స్ కూడా రెస్పాండ్ అవుతాయి. ఎస్, యానిమల్స్ కూడా రెస్పాండ్ అవుతాయి. మీ ఇంట్లో పెంపుడు కుక్కలు, పెంపుడు జంతువులు, మీకు తెలుసు, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు. మరి అది కూడా రెజొనెన్సే. ఇది మన నిత్య జీవితంలో ఇవన్నిటిని మనం వాడుకుంటున్నాం. అయితే ఇవి మనకి ఇప్పుడు మిరాకిల్ అనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు సాయి గారు చెప్పారు, సాయికృష్ణ గారు, సో ఇది మిరాకిల్ అనొచ్చా, మ్యాజిక్ అనొచ్చా అని అన్నారు. 100% రెండు కలిపి చెప్తాను నేను. ఒక స్టేజ్లో ఇది మ్యాజికే, ఒక స్టేజ్లో ఇది మిరాకిలే, కానీ ఒక స్టేజ్లో ఇది రియాలిటీ. పూర్వం ఇది రియాలిటీ, ఇప్పుడు రియాలిటీ కాబోతుంది ఫ్యూచర్. ప్రజెంట్ స్టేట్లో ఇది ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్లో ఉందండి ఈ రెజొనెన్స్ సిస్టమ్ అనేది. కానీ రెజొనెన్స్ అనేది మనం భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేచర్లో ఉన్న ప్రతిదీ మనకు రెజొనేట్ అవుతుందండి. వీ షుడ్ కనెక్ట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ, కనెక్ట్ అవ్వాలి. లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లెవెల్ ఆఫ్ కనెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనం కనెక్ట్ అవుతామో, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయా? 100% రాలుతాయి. ప్రేయర్స్కి మన లైఫ్ హ్యాపెనింగ్స్ మారుతాయా? 100% మారుతాయి. ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఏ హయ్యర్ రెజొనెన్స్లోకి వెళ్ళి మన లైఫ్కి కావాల్సిన హ్యాపెనింగ్స్ మనం మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నాం, దాన్ని రియాలిటీలోకి మార్చుకుంటున్నాం. అదే మంత్రం యొక్క పవర్. మంత్రంలో పవర్ ఉండదండి. మంత్రంలో పవర్ ఉంటే అందరం ఒకసారి చాంట్ చేస్తే అందరికి పని అయిపోవాలి, అవ్వదు. మరి ఎవరికి పని అవుతుందయా మంత్రంతో అంటే, ఎవరికి పని అవుతుందా ప్రేయర్తో? ఎవరికి అవుతుందంటే ఇంటెన్సిటీ, ఇంట్యూషన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్, ఈ మూడు కలవాల్సినవి. ఒక పాజిటివ్ ఇంటెన్షన్ అనుకోండి, తర్వాత వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్, స్ట్రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, తర్వాత అన్నిటికన్నా ముఖ్యం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారో ఒకే విషయాన్ని, అది మేనిఫెస్టేషన్ అయిపోతుంది.
ఓ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మస్జిద్కి వెళ్తే ప్రేయర్ చేస్తే, లేదా చర్చ్కి వెళ్తే ప్రేయర్ చేస్తే, గుళ్ళోకి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేస్తే, అక్కడికి వెళ్ళి మొక్కుకుంటే మనకెందుకు పనులు అవుతాయి? అది కూడా రెజొనెన్సే. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మనందరూ తెలుసు, హిందువులో మనం అందరూ నమ్మే అండ్ మనందరికీ టాప్ గాడ్ వెంకటేశ్వర స్వామి, తిరుమల. అక్కడికి వెళ్ళి మొక్కుకుంటే పనులు ఎందుకు అవుతాయి? ఆ నమ్మకం ఏంటి? నిజంగా అవుతున్నాయంటే 100% అవుతున్నాయి. ఎవరికి అవుతున్నాయి? ఇక్కడ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆయన నమ్మకం. రెండు, ఆ నమ్మకం అనేది ఏంటంటే ఇంటెన్సిటీ. బిలీఫ్ ఈజ్ ఇంటెన్సిటీ. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక స్ట్రక్చర్ ని డిజైన్ చేసి పెట్టారు. ఒక పిరమిడ్ ని స్ట్రక్చరైజ్ చేసి పెట్టారు, అంటే గాలి గోపురం. ఆ పిరమిడ్ లో కూడా మనకు జరిగేది ఏంటయ్యా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. పిరమిడ్కి ఉన్న స్వభావం ఏంటంటే ఎనర్జీని రీస్టోర్ చేయడం పిరమిడ్ యొక్క స్వభావం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మామూలు కూరగాయలు మీరు నార్మల్గా ఒక టేబుల్ మీద పెట్టండి, అదే కూరగాయలు కొన్ని తీసుకొని పిరమిడ్ కింద పెట్టండి. నార్మల్ పెట్టిన కూరగాయల లైఫ్, షెల్ఫ్ లైఫ్ ఒక 2-3 రోజులు ఉంటే, పిరమిడ్ కింద పెట్టిన కూరగాయల లైఫ్ ఎక్కువ రోజులు ఉంటుందండి. మీరు గమనించండి, టెస్ట్ చేసి చూడండి. ఈవెన్ 5 to 6 days వాటి లైవ్ లో ఉంటాయి. మరి పిరమిడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎనర్జీని డిస్ట్రిబ్యూట్ కాకుండా రీస్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. అందుకే పిరమిడ్ కింద మెడిటేషన్ చేస్తే మనకు ఆ ఎనర్జీస్ మనలోనే రీస్టోర్ అవడం వల్ల మన యొక్క ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది. అంటే పిరమిడ్ యొక్క పవర్ వల్ల మనము అనుకునేది కొంచెం అయితే దాని రిజల్ట్ అక్కడ స్టోర్ అవ్వడం వల్ల మనం ఎక్కువ మందిని ఆ రిజల్ట్ ని స్టోర్ చేసి వాడుకోగలుగుతాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, అక్కడికి తిరుమలకి వెళ్ళి పెళ్లి కావాలి అని కోరుకున్నారు అనుకుందాం కొంతమంది. ఆ పెళ్లి కావాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉంటారండి. ఆ కోరిక అక్కడ రీస్టోర్ అయి ఉంటుంది. కొంతమంది ఏం కోరుకుంటారు? మాకు పిల్లలు కావాలని కోరుకుంటారు. ఆ వీక్నెస్ కూడా అక్కడ రీస్టోర్ అయి ఉంటుంది, ఆ ఎనర్జీ కూడా. ఇంకొంతమంది ఏం కోరుకుంటున్నారు? మాకు బిజినెస్ లో చాలా గ్రోత్ కావాలండి కోరుకున్నారు, అది రీస్టోర్ అయింది. ఇవన్నీ కొన్ని లక్షల మంది ఒక గాలి గోపురం కింద, ఒక పిరమిడ్ కింద స్టోర్ చేసి పెట్టారు, అక్యుములేట్ చేసి పెట్టారు. అందరు వెళ్ళి అక్కడ అంటే హుండీలో వేస్తున్నాం కదండి డబ్బులు, అలా మన ఎనర్జీస్ ని, మన వాంట్స్ ని, మన ఇంటెన్షన్స్ ని అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లాంచ్ చేస్తున్నాం, స్టోర్ చేసి పెట్టాం. ఇప్పుడు ఆ ఇంటెన్సిటీస్ ఎప్పుడైతే స్టోర్ అయ్యాయో అవి మ్యాగ్నిఫై అవుతాయి. హీలీ కాస్త మ్యాగీ అయిపోయింది, అక్కడ స్టోర్ అయిపోయి మ్యాగ్నిఫై అయిపోయింది. ఈ మ్యాగ్నిఫై కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూగా అక్కడ స్టోర్ అయ్యి ఉండడం వల్ల ఆ ఎనర్జీస్ కి పవర్ వచ్చి ఇప్పుడు ఆ ఇంటెన్సిటీ అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరు కోరుకున్నా సరే ఆ ఇమ్మీడియట్ గా ఆ ఇంటెన్సిటీ, ఆ ఎనర్జీ వీళ్ళకు యాడ్ అయిపోయి వీళ్ళ లైఫ్ లో హ్యాపెనింగ్ కింద మారుతుంది. అప్పుడు 100 సార్లు అనుకోవాల్సింది ఒక 10 సార్లు అనుకుంటారు, 1000 సార్లు అనాల్సింది 100 సార్లు అంటే ఎందుకు? సామూహికంగా అక్కడ అందరూ అన్నారు కాబట్టి, ఆ పవర్ అంతా అందరం కలిసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అప్పుడు మన అందరి లైఫ్ లో హ్యాపెనింగ్స్ అవుతాయి. అక్కడి నుంచే అన్నిటికన్నా పవర్ఫుల్ ఏందో తెలుసా అండి? సామూహిక ప్రార్థనలు. సామూహికంగా అందరు కలిసి ఒకే ఇంటెన్సిటీతో ఒకే పాయింట్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక యాగం చేస్తాం, వర్షాలు పడాలి, కంటిన్యూగా అదే థాట్ ప్రాసెస్, వర్షం పడాలి డెఫినెట్గా పడుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా నిరూపించగలుగుతాం, మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయంటే 100% రాలుతాయి. ఆ చింతకాయలు రాలడానికి కారణం ఈయన యొక్క చాంటింగ్ పవర్ అక్కడ రావాల్సిందే, హ్యాపెనింగ్ కింద మారాల్సిందే, రాళ్ళని కూడా కలిగించారు. సో మన పూర్వీకులు ఇవన్నీ ప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళు, రాళ్లను కరిగించిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వర్షాలు పడించిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎన్నో ఉపద్రవాలను ఆపేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటివి మనం ఎన్నో మన మైథాలజీలో స్టోరీస్ ఉన్నారు. తెలుసుకోవడం కొంతమందికి అది స్టోరీస్, కొంతమందికి రియాలిటీస్. కానీ రెజొనెన్స్ ఈజ్ రియల్, రెజొనెన్స్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రియల్, రెజొనెన్స్ రిజల్ట్స్ ఆర్ రియల్. దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి? నిజంగా హీలీలో డిస్టెన్స్ లో రిజల్ట్స్ వస్తాయా? నమ్మొచ్చా? ఆ నమ్మొచ్చు అనే దానికి ఇప్పటిదాకా సత్యవతి గారు తానే ఎగ్జాంపుల్ తాను చెప్పారు. మళ్ళా తాను ఏమన్నారంటే, ఫస్ట్ లో నాకు ఏ మెడిసిన్, అలోపతి మెడిసిన్స్ తను చెప్పిన వర్డ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. మా ఫ్యామిలీలో మా ఫాదర్ కి నాకు
అలోపతి మెడిసిన్స్ పడవండి. ఎలాంటి మెడిసిన్స్ వేసినా నా బాడీ ఎంబడే రెస్పాండ్ అవుతుంది. అండ్ సెన్సిటివిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెన్సిటివిటీ ఉన్న వాళ్ళకు అది తొందరగా హై డోసెస్ ఈవెన్ ఏ కెమికల్ యాక్సెప్ట్ చేయదు, న్యాచురల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఆయుర్వేద వాడినా కూడా పడదండి, వేడవుతుంది అంతా. ఆమె పింక్ క్యాప్ లో ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టినా కూడా పడలేదండి. లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కటాఫ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసి ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఆమెకున్న ఒకటే ఒక ఆప్షన్, డిస్టెన్స్ బ్లూ యాప్ ద్వారా తను గత 1 month నుంచి వాడుతుంది. ఈ 1 month లో మళ్ళీ ఆమె ఇంకొక పాయింట్ కూడా యాడ్ చేసింది. 27 minutes పెడితే నాకు పడలేదండి, 54 minutes, మళ్ళీ 27 minutes, ఇప్పుడు 12 minutes వచ్చారు. 12 minutes వచ్చాక కంఫర్ట్ అయిపోయానండి. మరి ఇదంతా ఆమె కల్పితమా, ఆమె అనుభవించిన ప్రాక్టికాలిటీ ఆమె మనం అందించిందా అంటే ఆమె బాడీ ఏదైతే రెస్పాండ్ అయిందో హీలీకి ఆమె మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఆమెకు హీలీ ఇన్వెన్షన్ లో సంబంధం లేదు, హీలీ కంపెనీ డైరెక్టర్ ఎవరో తెలియదు, చైర్మన్ ఎవరో తెలియదు, దీంట్లో సైన్స్ తెలియదు, రిజనెన్స్ అంటే తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. ఒకటే తెలుసు, ఓ పింక్ యాప్ ఒక బ్లూ యాప్, ఇదైనా పెట్టుకోవాలి అదైనా పెట్టుకోవాలి, ఇది పడట్లేదు కాబట్టి అది పెట్టుకుంటున్నాను, దాంట్లో కూడా ఇంటెన్సిటీ పడట్లేదు కాబట్టి తక్కువ ఇంటెన్సిటీ పెట్టుకుంటున్నాను, ఇంతవరకు తెలుసు. మరి నిజంగా మంత్రాలకు చింతకాలు రాలినట్టుగా మరి ఆమె నిజంగా బ్లూ యాప్ పనిచేయకపోతే ఆమె బాడీ ఎందుకు రెస్పాండ్ అవుతుంది ఆలోచించండి. ఫ్యాక్ట్, ఇట్స్ రియలీ ఫ్యాక్ట్. రియలీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం బిగిన్ అవుతున్నాం. యాక్చువల్గా లాస్ట్ 4 years ఆఫ్ మన హీలీ జర్నీలో నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా పింక్ యాప్ మీద ఉండేదండి. పింక్ యాప్ అంటే మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీ. గత 1.5 month నుంచి మనము ఈ రెజొనెన్స్ బ్లూ యాప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. బ్లూ యాప్ కి పింక్ యాప్ ఉన్న డిఫరెన్స్ సాయి కుమార్ గారు అడిగారు, వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఎందుకంటే అది అందరికి అవసరమైన క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఏది ఎఫెక్టివ్, ఏది ఎక్కువ మనకు రిజల్ట్ ఇస్తుంది, ఏది వాడాలి, ఎలా వాడాలి అనే అంశానికి వస్తే పింక్ యాప్ బ్లూ యాప్ రెండు అన్నదమ్ములేనండి. అంటే వీరు వేరే వేరే పిల్లలేం కాదు, ఎందుకంటే రెండు హీల్ నుంచి పుట్టినాయి. మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి, రెజనెన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇంకొకటి. అయితే రెండింటి యొక్క రిజల్ట్స్ సమానమే, కాకపోతే సెన్సిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకు ప్లస్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అమెరికాలో ఉన్నారు, హైదరాబాద్ లో మీ పిల్లలకు మీరు హీల్ చేద్దామనుకుంటున్నారు, లేకపోతే మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు, మీరు అమెరికాలో ఉన్న వ్యక్తికి హీల్ చేద్దామనుకుంటున్నారు. పింక్ యాప్ లో ఆ ఆప్షన్ లేదు, డివైస్ కంపల్సరీ వాళ్ళ దగ్గర ఉండాల్సిందే, వాళ్ళు వాడాల్సిందే. కానీ బ్లూ యాప్ ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ ఉండి ఒక్కసారి లైఫ్లో వాళ్ళ ఫోటో క్యాప్చర్ చేసి వాళ్ళ వైబ్రేషన్స్ మనం రికార్డ్ చేసుకోగలిగితే ఇంకా ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా సరే మనం ఇక్కడ కూర్చొని హీల్ చేయొచ్చు. అయితే రిజనెన్స్ కి రిజల్ట్స్ కి కొన్ని పాయింట్స్ టిప్స్ మీకు చెప్తాను, యాడ్ చేస్తాను. రెండు యాప్స్ ఎఫెక్టివ్, రెండు యాప్స్ లో మీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఇప్పటిదాకా ఇంకొక ఫ్రెండ్, సారీ పేరు నేను కనెక్ట్ పెడతాను, వారికి షుగర్ ఫస్ట్ మేము గోల్డ్ సైకిల్ వాడారండి. అంటే ఆ గోల్డ్ సైకిల్ అంటే అది పింక్ యాప్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ వాడారు, వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అని చెప్పారు. ఆ షుగర్ నాది కొంచెం హైలో ఉంది కాబట్టి షుగర్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ క్లీన్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ సాంబశివ అని చెప్తే, సాంబశివ గారి హెల్ప్ ద్వారా నిజంగా నేను సాంబశివ గారిని నేను ఈ సభాముఖంగా అందరి ముందు మెచ్చుకుంటున్నాను, ప్లస్ ఆయన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. క్లియర్ గా చెప్పాలంటే హీలింగ్ నిజంగా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా అద్భుతంగా వాడి, ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడి ఇష్టం వచ్చిన రిజల్ట్ తెచ్చుకుంటున్న వ్యక్తి సాంబశివ గారు అని చెప్తాను. నాకు నచ్చిన వ్యక్తి మన గ్రూప్ లో. అంటే ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఏదో ఒకటి. ఉన్నారండి సాంబశివ గారు? మీరు ఉంటే మాకు ఒక్కసారి కనిపిస్తే చాలా సంతోషపడతాను, చూడాలనిపిస్తుంది. సో ఆయన దగ్గర ఎన్నెన్నో టెస్టిమోనీస్, ఎన్నెన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ మాకు వినడానికి దొరుకుతుంటాయండి. ఆయన వేటి మీద పనిచేస్తుంటారు. అంటే ఈలీని కొనడం ముఖ్యంగా అండి, ఇది చాలా మంది చేస్తుంది తప్పని ఏంటంటే, అలాగా మన సాయి కుమార్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఒక రకంగా మాది కూడా మిస్టేక్ అనుకోండి. ఫుల్ ఎక్విప్డ్ నాలెడ్జ్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఆ నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడానికి మేము అందరం రెడీగా ఉన్నామండి, హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. కానీ
మాకున్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే మేము 1-to-1 వెళ్ళలేమండి. 1-to-1 వెళ్ళాలంటే మరి ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎంతవరకు సాధ్యపడదు. దానికి గాను మేము ఏం చేసామంటే ఈ గురువారం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఇనిషియేట్ చేశాం. శనివారం ఏమో మనం ఏం చేస్తామంటే మన గెస్ట్స్ కి హీలీ పరిచయ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. గురువారం రోజేమో ఆల్రెడీ హీలీ కొనుక్కున్న వాళ్ళ గురించి ఈ పిన్ క్యాప్, బ్లూ యాప్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మనం ఇనిషియేట్ చేశాం. అయితే మనందరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే మనం ఒక్కరం బాగుంటే బాగుండదండి. మనం ఒక్కడే బాగున్నాం అనుకోండి బాగోదండి. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో అందరు సఫర్ అవుతూ మనం ఒక్కడేమో బాగున్నాం అనుకోండి మనం కూడా సఫర్ అవుతున్నట్టు లెక్క అండి. ఎందుకంటే ఆ లోడ్ మన మీదకి వస్తుంది. అది నేచర్లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫార్ములా అన్నమాట. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం బాగుండాలి. రెండోది మన ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని బాగుపరుచుకోవాలి. మీరందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీ బ్లూ యాప్లో మీరు ఎట్లయితే రికార్డ్ అయ్యారో, బ్లూ యాప్లో మీరు ఎట్లయితే అప్గ్రేడ్ అయ్యారో, మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిని బ్లూ యాప్లో యాడ్ చేయండి. ఎందుకు యాడ్ చేయమంటారు అంటే వాళ్ళు నమ్మినా నమ్మకున్నా, ఒప్పుకున్నా, రిజల్ట్ వచ్చినా రాకున్నా. ఎందుకంటే మన ఫ్యామిలీలో మనం ఒక్కరమే బాగుండి మిగతా వాళ్ళు బాగాలేకపోతే మనం బాగాలేనట్టే లెక్క. మన ఫ్యామిలీ మొత్తం బాగుండాలి. దీంతో పాటు మనము మన ఫ్యామిలీ బాగుండి మన వాళ్ళు బాగాలేకపోయినా కూడా మనకు బాధ్యతనే. సపోజ్ మీ సిస్టర్స్, బావగారులు, బావమరుదులు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, మనంతా కూడా ఇండియా అంటేనే ఒక ఎమోషనల్ రిలేషనల్ కనెక్టివిటీ మనందరం. అది కూడా మన బాధ్యతనే. వాళ్ళకి ఏమైనా అయితే ఆనే పోనీలేండి అయిపోయింది ఏదో మనకైనా సంబంధం అని వదులుకుంటామా మనం? ఎంత గొడవలు ఉన్నా, ఎంత ఆస్తి గొడవలు ఉన్నా, హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చి ఏదైనా సఫరింగ్ ఇష్యూ వస్తే మాత్రం మనం అయ్యో అంటాం. ఈవెన్ శత్రువు అయినా సరే పాపం అంటాం. అది మన నైజం, మన నేచర్. కాబట్టి మీ అందరిని నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే దయచేసి మీరు మిమ్మల్ని మీరు రోజు ఎట్లా హీల్ చేసుకుంటారో మీ ఫ్యామిలీని కూడా హీల్ చేయండి. సింపుల్ అండి. దానికి ఒక మొబైల్ని సపరేట్గా దాని గురించి కొనేసేయండి. మీరు వాడే మొబైల్ని ఎందుకంటే ఫోన్స్ వస్తుంటాయి. మేము చేసే పని చెప్తున్నాం. ఒక మొబైల్ని డెడికేటెడ్గా హీలింగ్ వదిలేసేయండి. ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళందరివి దాంట్లో రికార్డ్ చేసేయండి. రికార్డ్ చేసి మీరు మార్నింగ్ వంట వండుకుంటున్నారు స్టార్ట్ చేశారు, లేదా పూజ చేయడం మొదలుపెట్టారు, ప్రేయర్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు, క్లిక్ ఆన్ కొట్టేసేయండి. 12 minutes లేదా 27 minutes ఆన్ చేసేసి ఆరా అనాలిసిస్. మీ ఫ్యామిలీలో మొత్తం 5 ఉన్నారు. 5 ఒకరి తర్వాత ఒకరికి మళ్ళీ 27 minutes అయిపోయిన ఇంకోరికి 27 minutes, ఆ తర్వాత ఇంకోరికి 20 minutes, ఇంకోరికి 27 minutes, అట్లా ఇంట్లో 5 members 27 minutes అయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ మనకు 2.5 hours నియర్లీ మన పొద్దున టైం అయిపోతుంది. సాయంత్రం కాగానే మళ్ళీ సేమ్ మీ వంట వండుకోండి, మీ ఆఫీస్లో, జాబ్లలో, బిజినెస్లో మీ పనులు మీరు చేసుకోండి. దాన్ని ఏమి ఈలిని ముట్టవసరం లేదు. దాంట్లో సిమ్మే వేయకండి. మీకు ఫోన్లు రావు, డిస్టర్బెన్స్ కాదు. జస్ట్ ఆన్ కొట్టడం, రన్ కొట్టడం, వదిలేకండి దాని పని అది చేసుకొని. అట్లా ఒక 6 months అండి కమిటెడ్గా మీరు, మీ ఫ్యామిలీ, వీలైతే మీ రిలేటివ్స్ కంటిన్యూగా హీల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఆ తర్వాత నేను ఛాలెంజ్ చేస్తానండి, హీలీ మీరు ఒక్కరిని కూడా కొనమని అడగవసరం లేదు. హీలీ ఏంటో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. హీలీ టెక్నాలజీ కూడా చెప్పవసరం లేదండి. హీలీని అమ్ముకుంటుంది. హీలీ బిజినెస్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే హీలీకి అంత డబ్బు ఉంది, అంత కొత్త ఉంది. క్యూ కట్టించుకుంటుందండి హీలీ జనాల్ని క్యూ కట్టించుకుంటుందండి. అది దాంట్లో ఉన్న పవర్. కాకపోతే టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేక, కరెక్ట్గా వాడడం తెలియక చాలా మంది కొని పక్క పెట్టారు. నేను అడుగుతాను, చెప్పండి, లైన్లో 100 మంది లైన్లో నిల్చొని లాస్ట్ నిల్చుకొని 100వ నెంబర్లో మనం ఉండి ఎప్పుడు మనకు ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుందని ఎదురు చూడడం కరెక్టా? ఇంట్లో కూర్చొని మనకు కావాల్సిన పని చేయించుకోవడం కరెక్టా? దేన్ని వైజ్ అంటారు చెప్పండి? మనకు కావాల్సిన పని. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను ప్రమోషన్ వచ్చిన వాళ్ళని చూశాను హీలీలో. అంటే వాళ్ళ ప్రమోషన్కి హీల్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ ప్రమోషన్ వచ్చిన వాళ్ళని చూశాను.
మ్యారేజ్ కాని వాళ్ళని మ్యారేజ్ అయ్యే వాళ్ళని చూశాను, ల్యాండ్ అమ్ముడుకున్న వాళ్ళకి ల్యాండ్ అమ్ముడు పోయేది చూశాను, బిల్డింగ్ అమ్ముడు పోయేది చూశాను, రిలేషన్ హీల్ అయిన వాళ్ళని చూశాను. ఇవన్నీ బయట హీలీ లేకుండా అంత ఈజీ అంటారా? కావాలని చెప్పండి నాకు. ఏవైతే జరగవు, ఏవైతే చేయలేము అంటారో వాటిని జరిపించి చేయిస్తుంది ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి, మనకు సంబంధం లేకుండా, మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా, జస్ట్ బటన్ నొక్కడం వల్ల. ఇంకా ఇంతకన్నా అదృష్టం, ఇంతకన్నా భాగ్యం, ఇంతకన్నా బెస్ట్ టెక్నాలజీ నాకు తెలిసి భూమి మీద ఇంకోటి లేదు అని అంటాను. కానీ కరెక్ట్గా వాడండి. ఈవెన్ పిల్లలు చదువుకోవడానికి పెడుతున్నారు, వాళ్ళకి మీరు పెట్టలేకపోతున్నారు డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్. రెజనెన్స్ లో లర్నింగ్ పేజెస్ కూడా పెట్టచ్చు డైరెక్ట్. అఫర్మేషన్ రాయండి, స్కూల్లో టాపర్ అవ్వాలని. లర్నింగ్ అఫర్మేషన్స్ రాయండి, స్కూల్లో టాపర్ అఫర్మేషన్స్ రాయండి, రాసి రోజు హీల్ చేయండి. ప్రమోషన్ కావాల్సిన ప్రమోషన్ అఫర్మేషన్ రాయండి, మ్యారేజ్ కావాల్సిన మ్యారేజ్ అఫర్మేషన్ రాయండి. ఇంట్లో గొడవలు అవుతున్నాయి, ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన అఫర్మేషన్, వాస్తుకు సంబంధించిన అఫర్మేషన్, ఏదైనా మీరు మేనిఫెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా హీల్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి ఒక అద్భుతం మీ చేతిలో ఉంది. దీన్ని కరెక్ట్గా వాడండి. వీలైన కరెక్ట్గా వాడడం అంటే అనే దానికన్నా దీన్నే వాడండి అని చెప్తాను. లైఫ్ని ఈజీ చేసుకోండి. ఒక ఆయన తపస్సు చేశాడంట. తపస్సు చేస్తుంటే దేవుడు ఆయన కోరిక ఏందో దేవుని తెలుసు. యాక్చువల్లీ సరే ఈయన తపస్సు చేస్తున్నాడని ఆయన ఏం చేశారంటే, తపస్సు చేస్తున్నాడు అనేసి ఇక పైకి ఇంకా ఈయన ఒప్పుకుంటలేడు, కంటిన్యూగా తపస్సు చేస్తున్నాడు అని పైకి పిలిచేసుకున్నాడు. పిలిచేసుకున్న తర్వాత, బాబు నీ కోరిక నాకు తెలుసు, ఎందుకు నువ్వు అనవసరంగా అంత ఆ కోరిక కోరుకున్నావు అంటే, నాకు స్వర్గం రావాలండి, స్వర్గం కావాలని కోరుకుంటున్నా అన్నాడు. ఓర్పిచ్చోడా, స్వర్గం కావాలని నువ్వు పై వరకు రావాల్సి ఉంది, ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది నీకు. నీ భూమి మీదనే మొత్తం స్వర్గం తయారు చేసి, భూమి అనేది ఒక స్వర్గాన్ని తయారు చేసి మీ అందరికి అందించాను నేను. బాడీ ఇచ్చాను, ఆత్మని ఇచ్చాను, కళ్ళు ఇచ్చాను, పండ్లు ఇచ్చాను, చెవులు ఇచ్చాను, మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలని పండ్లు ఇచ్చాను, ఫ్రూట్స్ ఇచ్చాను, వెజిటేబుల్స్ ఇచ్చాను, వాటర్ ఇచ్చాను, అంటే వాట్ నాట్, పిల్లల్ని ఇచ్చాను, ప్రతిదీ నేను కల్పించి ఇచ్చానండి. వాటిని నరకం చేసుకొని మళ్ళీ నువ్వు వేరే స్వర్గం గురించి ఎత్తుకుంటున్నావు. నరకం స్వర్గం సపరేట్ ప్లేసెస్ కావండి. మనం చేసుకునేదే నరకం, మనము చేసుకుంటుందే స్వర్గం. మనం స్వర్గంగా మార్చుకోవాలన్నా నరకంగా మార్చుకోవాలన్నా అనేది ఎవరి చేతిలో ఉంది అంటే మన చేతిలోనే ఉందండి, ఎవరి చేతిలో లేదు. ఎక్కడ నరకాన్ని స్వర్గాన్ని ఎత్తక్కండి. మన బిహేవియర్లో, మనం చేస్తున్న పనులలో. మనందరూ తెలుసు, చెడు చేస్తే దాని ఎండ్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ చెడు వస్తుంది, మంచి చేస్తే దాని ఎండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్ మంచి వస్తుంది. అది మరి ఎవరిని విమర్శించాల్సిన లేదు, ఎవరిని పాయింట్అవుట్ చేయాల్సిన లేదు. మన మనశ్శాస్త్రం మనకి చెప్తుంది ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్ అని. ఆ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతే అదే స్వర్గము, తప్పులు చేసుకుంటూ పోతే అదే నరకం. సింపుల్. తప్పులన్నీ అక్యుములేట్ అయింది నరకం, రైట్లన్నీ అక్యుములేట్ అయితే స్వర్గం. ఇంతకుమించి ఏముంది స్వర్గానికి నరకానికి డిఫరెన్స్? మనందరి మానవ జన్మ అనేది చాలా అపురూపమైన జన్మ, చాలా వాల్యుబుల్ జన్మ. దీన్ని మించింది లేదు, ఇంకెక్కడ ఎత్తుకోవద్దు. దయచేసి ఏ ఒక్క సెకండ్ కూడా టైం వేస్ట్ చేయదు. చాలా మంది రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మనకేముందండి, నాకేం పని లేదండి. మీకు పని ఉంది. డోంట్ స్టాప్ యువర్ జర్నీ, స్టార్ట్ హీలింగ్. హీలింగ్ స్టార్ట్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీని హీల్ చేయండి. వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్, మీ రిలేటివ్స్లో, నైబర్స్లో వాళ్ళు కొంటారా లేదా, నమ్ముతారా లేదా మీకు సంబంధం లేదు. దీన్ని ఒక ఉద్యమం అలా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి హీలీ సబ్జెక్ట్ అందియడం, హీలీ డివైజ్ని చెప్పడం మన బాధ్యతగా పెట్టుకున్నాం. ఒక అద్భుతమైన సొసైటీని, ఒక అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ని మనం అందరం పొందుతాం. క్వశ్చనింగ్ ఆన్సర్ ముందు ఒక 2 రీసెంట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీతో షేర్ చేసుకొని ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ గో ఇంటూ క్వశ్చనింగ్ ఆన్సర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీకు అందరూ అవుట్లుక్ ఇచ్చినట్టున్నాను. సో ఫస్ట్ రీసెంట్గా నేను ఏలూరు విజిట్ చేయడం జరిగింది. మన రెగ్యులర్గా మీటింగ్స్లో భాగంగా ఆఫ్లైన్ ప్రోగ్రాము ఏలూరులో కండక్ట్ చేస్తే నియర్లీ 100 మెంబర్స్ వచ్చారు. చాలా సంతోషం అనిపించింది. కొత్త వాళ్ళని కలిసే అవకాశం వచ్చింది, డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం వచ్చింది. దాంట్లో నేను పేర్లు తీసుకోనండి, పీడిఎఫ్ నా రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా కావాలంటే మనం చూపించవచ్చు. అయితే
ఆమె కీళ్ళవాతం సఫర్ అవుతున్నారు, ఒక మేడం గారు. నా దగ్గరికి వచ్చారు, డయాస్ పైకి వచ్చి నన్ను కలవడం జరిగింది. అయ్యా, నేను కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల నుంచి నేను కంటిన్యూగా కీళ్ళవాతం సఫర్ అవుతున్నాను, అన్ని రకాల మందులన్నీ వాడేశాను, ఎక్కడా నాకు రిజల్ట్ లేదు. సో హీలీ నాకేమైనా పని చేస్తుందా ఆమె క్వశ్చన్ మార్క్. అప్పుడు నేనేమన్నాను, హీలీలో అనలైజ్ చేశారా అండి మీరు? అవునండి, అనలైజ్ చేశారు. ఆల్రెడీ ఒక 1 మంత్ బ్యాక్ 15 డేస్ బ్యాక్ ఆమె అనలైజ్ చేసి రిపోర్టు రెడీగా పెట్టారు. ఆ రిపోర్టు శ్రీహరి గారు నాకు చూపించడం జరిగింది. సో రిపోర్ట్లో నేను చదవడం మొదలుపెట్టాను, ఆరా అనాలిసిస్ ఆమెది. నేను తీయలేదండి, అక్కడ లోకల్ లీడర్ శ్రీహరి గారు ఉన్నారు, రవిశంకర్ గారు, శ్రీహరి గారు, వాళ్ళ కన్సర్న్ పర్సన్ అన్నమాట. సో వాళ్ళు రికార్డ్ చేసి ఆరా నాకు చదివించారు, నాకు ఇచ్చారు చదవమని. నిజంగా ఆశ్చర్యం అనిపించింది అది చదివిన తర్వాత. ఆ రిపోర్ట్ యొక్క సారాంశం చెప్పేస్తాను షార్ట్ కట్గా. రిపోర్ట్ చూపించమ్మా, పేర్లు చూపించకండి. ఆ రిపోర్ట్ యొక్క సారాంశము హరీష్ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు. యాక్చువల్గా ఎంత ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది, ఓసారి హీలీ ఎంత అద్భుతమో, విచిత్రం అనిపిస్తాయండి. నాకు మన సాయి కుమార్ గారు అన్నట్టు, ఇట్స్ రియలీ మిరాకిల్, ఇట్స్ రియలీ మిరాకిల్. అండ్ మిరాకిల్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ యాజ్ ఏ హ్యాపీనెస్. అది హీలీ యొక్క రియల్ డెఫినేషన్ అండి. సో ఈ ఆరా అనాలిసిస్ ఈమె చూస్తే దీంట్లో ఆమె కీళ్ళవాతానికి రీజన్స్ ఏందో నేను చూశానండి. దాంట్లో మొదటి రీజన్ ఇక్కడ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డిజైర్ స్టేట్ ఏం చెప్తానంటే, షీ లాస్ ద లవ్ ఆఫ్ ఫాదర్. అక్కడ చదివితే చూడొచ్చు, ఆమె ఫాదర్ యొక్క ప్రేమను కోల్పోయింది. ఇది మొదటి ప్రాబ్లం అండి ఆమె హీలీ ఐడెంటిఫై చేసింది. రెండోది హీలీ ఐడెంటిఫై చేసింది, ఆ ఫాదర్ యొక్క ప్రేమను ఆమె వాళ్ళ హస్బెండ్ దగ్గర కోరుకుంది. ఇది రెండో ప్రాబ్లం చెప్పిందండి హీలీ. మూడోది హీలీ ఏం చెప్పిందంటే ఆ గురించి, ఆ కోరుకున్న ప్రేమ ఆ ఫాదరుడు కానీ ఈ హస్బెండ్ కానీ ఆమె పొందలేకపోయింది ఆమె జీవితంలో. దానివల్ల ఆమె ఇమోషనల్ గా వీక్ అయిపోయింది. ఆ ఇమోషనల్ వల్ల ఆమెకు గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత స్టేజెస్ లో యూట్రస్ తీసేయడం కానీ కీళ్ళవాతం స్టార్ట్ కావడం కానీ జరిగాయి. ఆమెను స్ట్రైట్ అవే వాళ్ళ కూతురు ఆవిడ ఇద్దరు వచ్చారు, వాళ్ళు అడగడం మొదలుపెట్టారు, అమ్మ మీ ఫాదర్కి నీకు అటాచ్మెంట్ చాలా డీప్గా ఉన్నట్టుంది, నిజమేనా? అవునండి, మా ఫాదర్ అంటే అని ఇంకా కళ్ళల్లో నీళ్ళు పెట్టుకోవడం మొదలెట్టేసింది, నా ముందే వేయడం మొదలెట్టేసింది. మీ ఫాదర్ మీరు కోల్పోయారు? అవునండి, చిన్నతనంలోనే కోల్పోయాను, బాగా అటాచ్మెంట్ ఉంటే చిన్నతనంలో కోల్పోయాను, చాలా సంవత్సరం. మరి ఆ ప్రేమను మీరు ఎవరి దగ్గర ఎక్స్పెక్ట్ చేశారమ్మా అంటే, మా హస్బెండ్ని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశానండి, కానీ ఆయన టైం ఇవ్వలేదు, పాపం చాలా బిజీగా ఉంటారు, ఆయన చాలా హై స్టేటస్లో ఉన్నారు, నాకు ఒక సెకండ్ టైం ఇచ్చే టైం లేదు ఆయన దగ్గర. సో నేను ఆ ప్రేమను కోరుకున్నాను, ఆ ప్రేమ ఆయన దగ్గర కూడా నేను పొందలేకపోయాను. కన్సర్న్, ఒక సెక్యూర్, ఒక ఫీల్, ఒక లవ్, ఒక అఫెక్షన్, అవన్నీ నాకు దూరంగా ఉండడం వల్ల నేను సమాడుతున్నానండి అని ఆమె గొడవ కూడా ఏడ్చేసాను. ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను, చెప్పండి, ఆమె కీళ్ళవాతం ఉన్న సంగతి వరకే మనకు తెలుసు, అది అయిపోయింది. కానీ రీజన్ మాత్రం నాకు తెలియదు, ఆమె కూడా తెలియదు, అందరికీ తెలియదు. హీలింగ్ మాత్రం తెలుసు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ హీలింగ్. హీలీ ఏం చేస్తుందంటే, మన బ్లూ యాప్లో ఎప్పుడైతే ఆరా రికార్డ్ చేస్తారో, ఎప్పుడైతే మీ వైబ్రేషన్ని రికార్డ్ చేస్తారో, మీ ఫోటోను మీరు రియల్ టైంలో అప్లోడ్ చేస్తారో, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని అనలైజ్ చేసి బయటకు తీసుకొస్తుందండి. ఎంత అద్భుతం చెప్పండి. అసలు మీ కరెంట్ స్టేటస్ ఏంటి, రిజర్వ్ స్టేటస్ ఏంటి, ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏంటి, అసలు మనం ఎక్కడ కోల్పోయాం మన లైఫ్ని ఎవరు చెప్తారండి? ఏ టెస్ట్ రిపోర్ట్ వస్తుంది చెప్పండి, ఏ బ్లడ్ శాంపిల్ వస్తుంది, ఏ ఎంఆర్ఐ, ఏ సిటీ స్కాన్, ఏ పెట్ స్కాన్స్, లైఫ్ యొక్క మిస్సింగ్, మన జీవితంలో పోగొట్టుకుంది అనలైజ్ చేసి మన ముందు తీసుకొచ్చింది. అది నేను చెప్పిన తర్వాత ఆమె ఎంత కనెక్ట్ అయిపోయిందంటే, ఇంకా అసలు కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకోవడం, ఏడ్ చేయడం, మొత్తం స్టోరీ సినిమా లాగా అనిపించింది. రియలీ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ప్రౌడ్ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హీలీ. అండ్ హీలీ నా లైఫ్లోకి రావడం, మనందరి లైఫ్లో రావడం నిజంగా మనందరి పూర్వజన్మ సుకృతం అని చెప్పగలుగుతాను. అయితే నేను మిమ్మల్ని అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు కూడా అనలైజ్ చేయండి, మీ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్స్ మీరు స్టడీ చేయండి, కొంచెం అలవాటు చేసుకోండి. అసలు డిజైర్ స్టేట్ని చదువుతూ వెళ్ళండి,
ఆ లాంగ్వేజ్ కొంచెం అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది దాని లాంగ్వేజ్. కానీ కీ పాయింట్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే లవ్, ఫాదరు, హస్బెండ్, ఇవన్నీ వర్డ్స్ అయితే మీకు ఈజీ కనెక్ట్ అవుతాయి. అంతకని ఎక్కువ డీప్గా వెళ్ళకండి. మీరు ఆటోమేటిక్గా కొన్ని రిపోర్ట్స్ మీరు అనాలిసిస్ రిపోర్ట్స్ చదువుతుంటే ఇప్పుడు నేనైతే ఇమీడియట్గా చెప్పగలుగుతాను, అట్లా మీరు కూడా చెప్పగలుగుతారు. అదేం నమ్మ విద్యం కాదు. అయితే చెప్పగలిగితేనే రిజల్ట్ వస్తుందా అని మాత్రం అనకండి. చెప్పగలేకునే రిజల్ట్ వస్తుంది. మళ్ళీ మీరు సార్ అయితే ఇప్పటి నుంచి మాకు ట్రైనింగ్ దాని మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి, వద్దు సార్, టైం వేస్ట్ చేయకండి. ఇది తెలుసుకోవడం వరకే. దాన్ని ట్రైన్ చేసి మనం ఇప్పుడు హీలింగ్ తయారు చేయబోతులేము, కొత్త హీలింగ్ కనుక్కోబోతులేము. మనం హీలింగ్ ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవడం మన టార్గెట్. మనం పెట్టిన డబ్బుల కన్నా ఎక్కువ వాడుకోవాలి, జీవితాంతం వాడుకోవాలి, వీలైనంత ఎక్కువ రిజల్ట్ తెచ్చుకోవాలి. అది మన ఇంటెన్షన్. కాబట్టి మనందరి టార్గెట్ కూడా పెట్టుకున్నాం. సో మనందరి అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ కూడా చదవడం వల్ల మనకి లైఫ్ డైరెక్షన్, మనం ఎక్కడ స్టక్ అయ్యామో అనలైజ్ చేసి చెప్పడం వల్ల మనకు హీల్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఫాస్ట్గా, ప్లస్ మనం రియలైజ్ అవ్వడానికి, మనం బయటికి రావడానికి ట్రై చేయవచ్చు. క్లియర్? ఎస్. సో ఫైనల్గా ఒకటే వర్డ్ చెప్పగలుగుతున్నాను. ఎవరైతే హీలీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో మీరు ఎవరితో హీలీ కొనిపించారో మీ అందరి బాధ్యత, నా బాధ్యత నేను చెప్పడం, మీ అందరి బాధ్యత ఏంటంటే కొన్న వాళ్ళందరినీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గురువారం మీటింగ్ అటెండ్ అయ్యేటట్టు చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొన్న తర్వాత మనకి బ్లేమ్ చేయకూడదు. ఏదో అవునండి ఓ 3 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చేవారు అంటగట్టి పోయాడు, ఎప్పుడో కొనుక్కున్నానండి పక్క మూల పడేసాను, అసలు నాకు గైడ్ లైన్స్ లేదండి ఎట్లా వాడాలో. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంత అద్భుతానికి అక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనుషులు చేసే మిస్టేక్స్ వల్ల హీలీ బ్లేమ్ అవుతుంది. చూడండి, టెక్నాలజీ బ్లేమ్ అవుతుంది. టెక్నాలజీ ఏం తప్పు చేసింది పాపం? హీలీ ఏం తప్పు చేసింది? ఎవరికి ఏం అన్యాయం చేసింది? అది రెడీగా ఉంది పని చేసి పెట్టడానికి, అన్యాయమైన వాళ్ళని బయటికి తీయడానికి రెడీగా ఉంది. కానీ దాన్ని మనం ఎఫెక్టివ్గా చెప్పుకోలేకపోవడం వల్ల, టెక్నికల్గా ట్రైనింగ్ లేకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల మిస్ అయ్యాం. అయినా కూడా లేట్ అవ్వలేదండి. ఇప్పటికి కూడా మళ్ళీ అద్భుతాలు సృష్టిస్తాం. మీ అందరు కూడా ఇట్లానే కంటిన్యూ అవ్వండి. ప్రతిసారి ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మేము క్లారిటీ ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నాం, సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నాం. కానీ మా ఒక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా మేము మీ దగ్గర రాలేం కాబట్టి థర్స్డే మాత్రం అందరు మాతో కనెక్ట్ అవ్వండి. అది నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. అండ్ సాటర్డే రోజు అఫ్కోర్స్ కొత్త వాళ్ళకి మనం ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి ఇంట్రొడ్యూస్ చేద్దాం. వాళ్ళ లైఫ్లో కూడా ఒక అద్భుతాలు సృష్టించి అందరం కలిసి ఒక హీలీ, హెల్దీ అండ్ హ్యాపీ ఫ్యామిలీ తయారు చేసుకున్నాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చనింగ్ ఆన్సర్స్లోకి వెళ్తామండి. ఓవర్ టు హరీష్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రతిసారి మీ మాట ఒక్కొక్క ఇన్స్పిరేషన్, ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ లాట్ విత్ యువర్ స్పీచ్ అనమాట. నాకు మోటివేషన్ మీ స్పీచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ తీసుకున్నాము. సాయి కుమార్ గారు, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి సార్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు స్పీచ్లోనే. ఇంకా అది కాకుండా ఇంకా మీకు ఇంకా ఏమైనా అడగాలని ఉంటే ఒకసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగొచ్చండి. ఆర్ ఎనీవన్, మిగతా ఇంకా ఎవరైనా కూడా ఎటువంటి మీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చానండి. జస్ట్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చు. ఎనీవన్ ఎల్స్ హియర్. చంద్రశేఖర్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, రామకృష్ణ గారు, శివనారాయణ గారు, ఈఎల్వి కుమారి గారు, ఎనీవన్, హిమావత్, సురేష్ గారు, శ్వేత గారు, పుష్ప గారు. హలో. యా, సరస్వతి గారు చెప్పండి. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే డాక్టర్ గారండి. నమస్తే అమ్మా, చెప్పండి. మీరు గత కొన్ని వారాలుగా బ్లూ యాప్ కోచింగ్ గురించి చెప్తున్నారు. అంటే మేము పాస్ట్ ఒక 3 years బ్యాక్ తీసుకున్నాము హీలీ. మీరు ఆరాలో అఫర్మేషన్స్ సెట్ చేసుకునేది మాకు అప్పుడు చెప్పారు. ఇప్పుడు మీరు కోచ్ అనాలిసిస్లో పెట్టుకోమని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మరి ఆరాలో పెట్టుకోమని చెప్పట్లేదు. అంటే ఇది కరెక్టా అది కరెక్టా అనేది మేము ఇన్ని రోజుల నుంచి వాడుతూనే ఉన్నాం ఆరాలో పెట్టుకొని. వెరీ గుడ్. అంటే మంచి క్వశ్చన్ అండి సరస్వతి గారు. 2 చెప్తున్నాను నేను. ఆరామో మార్నింగ్ పెట్టుకోమని చెప్తున్నాను, కోచ్ అనాలిసిస్ ఏమో సాయంత్రం పెట్టుకోమని చెప్తున్నాను. ఇప్పటి వాళ్ళకి 1 minute. ఇప్పుడు చెప్పే మీరు ట్రైనింగ్ దాంట్లో అసలు ఆరాలో అఫర్మేషన్స్ సెట్ చేసేదే అసలు మీరు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. అవునండి. అందుకని అడుగుతున్నాను అనమాట. మాకు అప్పుడంతా ఆ ప్రాసెస్ చెప్పారు. అవునండి. అందుకని ఇప్పుడు
అడుగుతున్నా. అయితే యాక్చువల్గా ఏమైందమ్మా, మీరు అన్నది 100% కరెక్ట్. ఇక్కడ కొంతమంది దగ్గర ఏమైంది, గోల్డ్ సైకిల్ ఉన్నాయి, కొంతమంది రెజొనెన్స్ ఉన్నాయి, కొందరు రిజర్వ్స్ ప్లస్ ఉన్నాయి, కొందరు ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్గా మనకి మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే రెజొనెన్స్ ప్లస్ అబోవ్ వాళ్ళకే మనకి ఆరా కానీ కోచ్ అనాలిసిస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బిలో వాళ్ళకి అసలు ఆరా ఒకటే అవైలబుల్ ఉన్నాయి, కోచ్ అనేది అసలు అవైలబుల్ లేదు. సో అప్పట్లో మనకు ఈ కోచ్ అనాలిసిస్ కంపెనీ వాళ్ళే రిలీజ్ చేయలేదు మనకు. సో ఈ మధ్య కోచ్ అనాలిసిస్ అనేది మనకు యాడ్ అయింది. కోచ్ అనాలిసిస్ తో పాటు మనకు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ యాడ్ అయ్యాయి, మెరిడియన్ మాడ్యూల్స్ యాడ్ అయ్యాయి. అంటే 3 years బ్యాక్ కి ఇప్పటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అప్పుడు ఆరా తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదండి. కోచ్ ఆప్షన్ లేదు, ఎసెన్షియల్ ఆప్షన్ లేదు, మెరిడియన్ మాడ్యూల్ లేదు. యాక్చువల్గా నేను హరీష్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్దాము అంటే, నేను హరీష్ మా డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ మీద మనం స్టార్ట్ చేద్దాం సార్, డిస్టెన్స్ హీలింగ్ అంటే బ్లూ యాప్ లో ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ గురించి ఎడ్యుకేట్ చేద్దాము అనే పాయింట్ మేము మాట్లాడుతాం. అయితే ఎంతమంది దగ్గర అది అందుబాటులో ఉందంటే ఎవరి దగ్గర అందుబాటులో లేదు. టు బి ఫ్రాంక్ ఇప్పుడు నా దగ్గర కూడా లేదు యాక్టివేట్ గా. దాన్ని మనం అడిషనల్ డబ్బులు ఇచ్చి యాక్టివేట్ చేస్తాం. ఏది ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ కానీ, ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ సంబంధించిన మాడ్యూల్ కానీ, మెరిడియన్ మాడ్యూల్స్ కానీ, ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలంటే అడిషనల్ డబ్బులు ఇచ్చి యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. దానికి కానీ నేను ఏం చేశానంటే వద్దండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ మెష్ అయిపోతుంది, ఎవరి దగ్గర అందుబాటులో లేదు, మన సబ్జెక్ట్ చెప్పి అంటే లేనిది మన సబ్జెక్ట్ చెప్పడం వల్ల ఉపయోగం లేదు, టైం వేస్ట్ తప్ప. ఉన్నదాన్ని మనం మాస్టర్ చేద్దాము. ఫ్యూచర్లో ఎసెన్షియల్ ప్రోటోకాల్స్ కానీ, మెరిడియన్ మాడ్యూల్స్ కానీ ఇవి ఎప్పుడైనా కంపెనీ ఆఫర్లో ఇస్తుంటుందండి. మా స్వార్థం మాది, మన గ్రూప్కి వీలైనంత బెనిఫిట్ సమకూర్చాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈవెన్ కంపెనీ జనరల్ మేనేజర్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మాకు మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ సంబంధించిన ప్రోటోకాల్స్ మాడ్యూల్స్ని మీరు డిస్కౌంట్లో మీరు అనౌన్స్ చేయగలిగితే, మీరు పూర్తి అమౌంట్ మేము పే చేయకుండా మాకు ఏమైనా డిస్కౌంట్ మీరు ఇవ్వగలిగితే, నేను ఆ డిస్కౌంట్ అనౌన్స్ చేసిన తెల్లారి ఈ గురువారం రోజు మేము ఒక ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ మీద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటామని నేను అడగడం జరిగిందండి. సో డెఫినెట్గా సరస్వతి గారు, లాస్ట్ 3 years బ్యాక్ డెఫినెట్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్స్. మనకు ఆప్షన్స్ లేవు. ఇప్పుడు ఈ మాడ్యూల్సే కాదు, ఇంకా చాలా మాడ్యూల్స్ రాబోతున్నాయండి. ఇంకొక విషయం యాడ్ చేస్తున్నాం మీ అందరికి, 9,60,000 ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనకు యాడ్ అవబోతున్నాయండి మన లైఫ్ లో. ఇంకా ఇది బిగినింగ్ అయినాను 0.1% ఉన్నామండి. మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో 236 రకాల ప్రోగ్రామ్స్. మాడ్యూల్స్ లో మనకు ఇప్పుడు దగ్గర నాకు తెలిసి 5 మాడ్యూల్స్ 6 మాడ్యూల్స్ యాడ్ అయ్యాయి మనకు. ఆల్ ఈలీ ప్రోగ్రామ్స్ అనుకోండి, ఆర్ అనాలిసిస్, కోచ్ అనాలిసిస్, ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అండ్ మెరిడియన్ మాడ్యూల్, ఇలా మళ్ళీ తర్వాత మనకు రకరకాల రెమెడీస్ ఇవి యాడ్ అయి ఉన్నాయండి. ఇంకా రాబోయే రోజులు యాడ్ అవుతాయండి. 3 years తర్వాత మనం ఇంకో కొత్త చూస్తాం. డివైస్ ఏముంటుందండి, బట్ అప్గ్రేడెడ్ మాడ్యూల్స్ వస్తాయి. దాంట్లో రిజల్ట్ ఇంకో రకంగా ఇంకా అద్భుతాలు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి. ఇంకోటి ఎస్ సార్. యా, ఇంకా బాలసరస్వతి గారు ఇంకా ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నారా మేడం? మీ డౌట్ క్లారిఫై అయిందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరైనా మీ యొక్క డౌట్స్ అడగాలనుకుంటే ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నేను అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ చేస్తున్నాను. అందరికి గ్రూప్ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తే ఆటో అన్మ్యూట్ చేసుకొని యూ విల్ అంటే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అవుతుందండి, సారీ. సో ఇండివిజువల్గా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సాయి కుమార్ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు సార్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ సార్ అండ్ స్విచ్ ఆన్ యువర్ కెమెరా ఆల్సో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ గారు. ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ ఎ వెరీ డీప్ కాన్వర్జేషన్. చాలా డీటెయిల్స్ చెప్పారు అండ్ రైజింగ్ ద హోప్ that this is the thing we have to use and get healed. Doctors are వెళ్ళడము and complaining this doctor is not better than that doctor, will go one place or the other కాకుండా మన ఇంట్లోనే there is a specialist and it will heal you అనేది I think it's a great concept and I love it. నాకు క్వశ్చన్, ఇప్పుడు మనం స్పెసిఫిక్ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయడానికి, ఆ తర్వాత డైలీ స్కాన్ లైక్ ఆల్ హీలీ ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసేసి ఏది చెప్తుంది అంటే, నా గెస్ ఏంటంటే వెన్ యూ రన్ ఆల్ హీలీ ప్రోగ్రామ్స్ వాట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ అనేది చెప్తుందేమో ఆ రోజుకి అనుకుంటున్నాను నేను.
ఒకటేమో స్పెషలైజ్డ్ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ కోల్డ్, ఐ వాంట్ టు రన్ సమ్ లంగ్స్ రిలేటెడ్ స్టఫ్, ఆర్ ఐ హ్యావ్ డయాబెటిక్ వాట్ ఎవర్. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఇదేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే మనం మ్యాక్సిమం 3 కంటే ఎక్కువ చేయకూడదు కదా అని. దట్స్ ఎ క్వశ్చన్ అండి, ప్లీజ్ క్లారిఫై అండ్ హెల్ప్. థ్యాంక్ యూ సాయి గారు. సో సాయి కుమార్ గారు, ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టుగా ఏది ప్రియారిటీస్, సో నా పర్సెప్షన్ చెప్తాను, అంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 15 years నుంచి నేను దీంతో పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి, మేము ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టెంట్ ఇమీడియట్ రిజల్ట్ రావాలంటే వి విల్ జనరల్లీ రికమెండ్ మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీ ఓన్లీ. మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే పింక్ క్యాప్ అండి. దాన్ని మేము ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టెంట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా కోల్డ్ ఉంది, కాఫ్ ఉంది, ఫ్లమ్, లేకపోతే సీజనల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి, లేదా షుగరు, థైరాయిడ్, బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్, స్పాండిలైటిస్, మైగ్రేన్, వర్టిగో, ఇలాంటి రెగ్యులర్ మన లైఫ్ స్టైల్ సఫరింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే దానికి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రన్ విత్ పింక్ క్యాప్ అండి. వేరాజ్ క్రానిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయండి, క్రానిక్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ డిజార్డర్స్, ఇట్లా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. లాంగ్ టర్మ్ డిజార్డర్స్ అంటే లైక్ లాంగ్ టర్మ్ గా కీళ్ళవాతం ఉంది, సోరియాసిస్ ఉంది. ఇవి ఏమంటే మనకు ఒక 10 years, 12 years, 14 years నుంచి మనకు సఫరింగ్స్ ఉంటాయి. అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి నేను చెప్తున్న పాయింట్ అండి. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, ఇది నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే, ఎవరికైతే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకు రిజల్ట్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా విత్ పింక్ క్యాప్. లేదు లాంగ్ టర్మ్ నుంచి సఫరింగ్ ఉంది అంటే వాళ్ళకు పింక్ క్యాప్ పనిచేయదండి, పనిచేస్తుంది కానీ రిజల్ట్ రావడానికి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే ఎక్కువ సంవత్సరాలు వచ్చింది కాబట్టి. అది ఇప్పటిదాకా నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, ఏలూరు ఎగ్జాంపుల్. ఆమె కీళ్ళవాతానికి రీజన్ ఆమె ఇమోషనల్ బ్లాక్. ఇమోషనల్ బ్లాక్ కి మనం ఏం చేయాలి, ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి. కానీ ఆమెకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలని? ఆమెకు తెలియదు. ఆమె ఎంతసేపు జాయింట్స్, బోన్స్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సర్క్యులేషన్ అంటే పెయిన్ సంబంధించిన ప్రోటోకాల్లో వెళ్తారు. ఎవరైనా కీళ్ళవాతం అనగానే నొప్పులు అనుకునే కాన్సెప్ట్ లో పోతారు. సో ఈ విధంగా మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు సాయి కుమార్ గారు. అయితే లాంగ్ టర్మ్ లో రెగ్యులర్ గా రిజల్ట్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం ఆలీలీ ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ లో రిలవెంట్ ప్రోగ్రామ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కరెక్ట్. రిలవెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఎందుకు నేను ఇది చెప్తున్నా అంటే, ఒక ఆయనకు డయాబెటీస్ ఉంది, ఓకే, ఆయనకు డయాబెటీస్ ప్రోగ్రామే చూపించట్లేదు, స్కిన్ ప్రోగ్రామ్ చూపిస్తుంది. అప్పుడు ఆయన అడిగాను, బాబు నీకు స్కిన్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాబ్లం ఏముందంటే, అవునండి నాకు యూరిన్ దగ్గర స్కిన్ చాలా డ్యామేజ్ అయిందండి, షుగర్ ఎక్కువైనప్పుడు నాకు అవుతుంది అని. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు షుగర్ ఎక్కువైనప్పుడల్లా నాకు స్కిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అప్పుడు ఈలీ ప్రియారిటైజ్ ఏం చేస్తుంది, స్కిన్ ప్యాంక్రియాస్? ఫస్ట్ అది ప్రియారిటైజ్. ఆలీలీ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే అది స్కిన్ ని పట్టుకుంటుంది. మనం పింక్ యాప్ లోకి వెళ్తే మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా స్క్రీన్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటాం, అంటే డయాబెటిక్ ని టార్గెట్ చేస్తాం. మీకు అర్థమవుతుంది అనుకోండి. రెండు కరెక్టే. అదేమో ఆయన ఇప్పుడు కరెంట్ సఫరింగ్, ఇదేమో లాంగ్ టర్మ్ సఫరింగ్. సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకొని చూసుకొని కొంచెం రిలవెంట్ గా ప్రోగ్రామ్స్. అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇంకో పాయింట్ కూడా చేయొచ్చండి. సపోజ్ స్కిన్ వచ్చింది, అక్కడ మీకు అసలు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ మేజర్ కాదు, దాన్ని స్కిప్ కొట్టేసేయండి. స్ట్రైట్ అవే నెక్స్ట్ ప్రియారిటీస్ ఏం చెప్పింది వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ ప్రియారిటీస్ ఆలీలీ ప్రోగ్రామ్ లో మేము ఏం చెప్తామంటే, గో విత్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ గా రిజల్ట్ రావాలంటే గ్రో విత్ రిలవెంట్ ప్రోగ్రామ్. రిలవెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీ హెల్త్ కి సంబంధించిన సమస్యకు సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా చూపిస్తే ఆ రిలవెన్సీని మీరు ఎత్తుక్కోవడం ఒక కాన్సెప్ట్, అది మోర్ ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ ఇవ్వడం. ప్రాక్టికాలిటీ చెప్తున్నానండి. పింక్ యాప్ లో అయితే డైరెక్ట్ గా మీకు ఏది సఫరింగ్ ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ ని డైరెక్ట్ పెట్టుకోవడం. అయితే 3 ప్రోగ్రామ్స్ వద్దు సాయి కుమార్ గారు, నేనేమంటున్నా అంటే 2 ప్రోగ్రామ్స్ తోటే మనం వెళ్దాం. నేను ఇప్పుడు దాన్ని మినిమైజ్ చేశాను. మళ్ళీ ఒకటి 5 years బ్యాక్ 3 years బ్యాక్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీటింగ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళకు మళ్ళీ నన్ను అడుగుతారు, ఇంతకుముందు మీరు 3 అంటున్నారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ 2కి వచ్చారు ఏంటండి, అది కరెక్టా ఇది కరెక్టా? 2 కరెక్టే. ఎందుకు కరెక్ట్ అని చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు మనం ఏం యాడ్ చేసామంటే, అప్పుడు ఓన్లీ పింక్ యాప్ మాత్రమే ఉండేది, మనం బ్లూ యాప్ యాడ్ చేయలేదు యాక్చువల్గా. ఈ రోజు మనం ఏం చేసామంటే బ్లూ యాప్ ని యాడ్ చేసాము. కాబట్టి పింక్ యాప్ లో 2 ప్రోగ్రాంలు, బ్లూ యాప్ లో 2 ప్రోగ్రామ్స్. రాబోయే రోజుల్లో దీనికి మనం స్టాండర్డైజ్ అయి ఉన్నాం. ఇది కంపెనీ రికమెండ్ చేసింది కాదు, లేదా మనం రికమెండ్ చేసింది కాదండి, ఇది మన ఎక్స్పీరియన్స్ తో వచ్చిన అవుట్కమ్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే 54 నిమిషాలు పెట్టాలా, 27 నిమిషాలు పెట్టుకోవాలా, 12 నిమిషాలు పెట్టుకోవాలా అంటే నేను ఒకటే చెప్తాను, సెన్సిటివ్ లో వ్యక్తి ఉంటే 12 minutes, మీడియం వ్యక్తి ఉంటే 27 minutes, స్ట్రాంగ్ వ్యక్తి ఉంటే 54 minutes. దిస్ ఇస్ లిటిల్ డిఫరెన్స్.
బట్ ఎవరైనా సరే ఎంత ఇంటెన్సిటీ పెట్టుకున్నా రిజల్ట్స్ ఒక టైం డ్యూరేషన్ అటు ఇటుగా మారొచ్చు, కానీ దేంట్లో అయినా రిజల్ట్స్ గ్యారెంటీ పక్కగా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. కమింగ్ టు పింక్ యాప్లో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే వి స్టాండర్డైజ్ ఓన్లీ 2 ప్రోగ్రామ్స్. సపోజ్ మీరు డైరెక్ట్గా పింక్ యాప్లోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలన్నా, బ్లూ యాప్లో అనలైజ్ చేసి పెట్టుకోవాలనుకున్నా 2 ప్రోగ్రామ్స్కే రెస్ట్రిక్ట్ అవుతాం మనం అందరం. మార్నింగ్ ఒక ప్రోగ్రామ్, ఈవినింగ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఇంకో 2 ప్రోగ్రామ్స్ బ్లూ యాప్ నుంచి యాడ్ చేసుకున్నాం. మార్నింగ్ కోచ్ అనాలిసిస్, ఆర్ అనాలిసిస్, సాయంత్రం కోచ్ అనాలిసిస్. ఇట్లా మనము నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటా అంటే అందరికీ ఒక స్టాండర్డైజ్గా ఒకే ఫార్ములా మనం అందరం ఫాలో అవుతే మెష్ అవ్వకుండా ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఈజీ టు డూప్లికేట్, దట్ ఈస్ హోల్ ఐడియా అండి. ఎక్కువ తక్కువ చేయడం అనేది ముఖ్యం కాదు, రైట్ రాంగ్ అనేది ముఖ్యం కాదు. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అందరం ఒక స్టాండర్డైజ్ ఫార్ములా, మిలిటరీ ఫార్ములా అంటాం, అందరికి ఒకటే కటింగ్ అనమాట. అందరూ ఒకేలా కనిపిస్తుంటారు, అందరికి ఒకే రకమైన రిజల్ట్స్ తీసుకోవాలి. అందరూ మళ్ళీ చెప్పుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది. అందరికి ఒకే యూనిఫామ్ ఫార్ములా ఉండడం వల్ల డూప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదైతే మనం కన్విన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో సబ్జెక్టు, అది ప్రతి ఒక్కరికి అదే ప్యాటర్న్లో వెళ్తుంది కాబట్టి అందరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి దీన్ని మనం స్టాండర్డైజ్ చేసామన్న అంతమించి ఏం లేదు. రెండిట్లో రిజల్ట్స్ సేమ్, రెండు మీరు ఏదైనా మీ కంఫర్ట్, నేనైతే కూడా చెప్పగలుగుతాను, మీ కంఫర్ట్. బ్లూ యాప్లో రిలవెంట్ కానీ వెళ్ళండి, పింక్ యాప్లో డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కానీ వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఏ అప్రోచ్లో వెళ్ళినా సరే పింక్ యాప్లో కూడా నేను ఇంకొకటి చెప్తాను, ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేస్తాను. పింక్ యాప్లో బయోజెటిక్ హార్మోనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, మెరిడియన్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, చక్రాస్ ఉన్నాయి. నేను ఈ మధ్య మళ్ళీ ఇంగ్లీష్లో కంపెనీ వాళ్ళు అడిగినందుకు మెరిడియన్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాను, ట్రైనింగ్ నిన్ననే చెప్పాను నేను. మరి ఏది కరెక్ట్, దేంట్లో రిజల్ట్ అంటే మళ్ళీ అప్రోచెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, రిజల్ట్ ఇస్ సేమ్. మనం కార్లో వెళ్తామా, రైల్లో, ట్రైన్లో వెళ్తామా, ఫ్లైట్లో వెళ్తామా, అది డిఫరెంట్ అప్రోచెస్, బట్ ఫైనల్ డెస్టినీ ఇస్ సేమ్. కాకపోతే మిస్ చేయకండి, మెరిడియన్లో ఉంటే మెరిడియన్లోనే ప్రోగ్రామ్స్ వాడుకోండి, హార్మోనైజేషన్ ఉంటే హార్మోనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వాడుకోండి, చక్రాస్ ఉంటే చక్రాస్ ప్రోగ్రామ్స్ వాడుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు అది ఇది షఫుల్ కాదు, అప్పుడు మీరు స్టాండర్డైజ్లో వచ్చేస్తారు. అప్పుడు రిజల్ట్ కూడా మీరు స్టాండర్డైజ్ స్కేల్గా చూసుకోగలుగుతారు. అది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. Am I clear? Thank you. No, this is good. Very comprehensive answer ఇచ్చారు. సో రెస్పాన్సిబిలిటీ లైస్ ఆన్ ది పర్సన్ ఆల్సో అనేది ఒక ఇండికేషన్. దట్స్ ట్రూ. ఇంకోటి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే దానికి ఇంకొక పాయింట్ కూడా నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను. సాయి కుమార్ గారు మీకు మంచి వర్డ్స్ ఇస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ దిస్ సెషన్. ఎందుకంటే యూఆర్ మేకింగ్ ఎ ఫ్లవర్. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ లో ఎంతో మందికి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఉందండి. మీ ఒక్కరికే బెనిఫిట్ అవుతుంది, అందరికి బెనిఫిట్ అవుతా ఉంది. ఇక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చేసరికి సపోజ్ ఎవరన్నా ప్రాపర్టీ అమ్ముడు పోవట్లేదు అనుకోండి, మీ ప్రాపర్టీని నేను అమ్మడానికి రెజొనెన్స్ లో వెళ్ళి అనలైజ్ చేసి నేను రన్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్స్ 10% అయితే, మీ ప్రాపర్టీ మీరు అమ్ముకోవడానికి మీరు చేసే అనాలిసిస్ చేసి మీరు చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ 100% అని చెప్తాను. ఎందుకంటే ఆ ప్రాపర్టీ మీకు కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, దాన్నే రెజొనెన్స్ అన్నాను ఇక్కడ దాకా. సపోజ్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా పెళ్లి కాకపోతే వేరే వాళ్ళు అనలైజ్ చేసి వేరే వాళ్ళు అంటే హరీష్ నేనే చేస్తే రిజల్ట్ మీరు చూడండి, అదే మీరు చేసి చూడండి రిజల్ట్స్. ఎందుకంటే మాకు యాజ్ నేను కమర్షియల్ గా ఒక డాక్టర్ గా నేను నా ఆలోచన ఏంటి, నేను క్లయింట్ ఈయనకి రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. కానీ ఒక మదరో ఫాదరో హీల్ చేయడం మొదలు పెడితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి ఇట్స్ నాట్ కమర్షియల్, ఇట్స్ రియల్. వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ, వర్డ్ మీరు వాడారు, రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీతో చేస్తారు. హరీష్ నాకు ఎన్నోసార్లు చెప్తారు, వాళ్ళ మదర్కి ఇవాళ మధ్యాహ్నం చెప్తున్నాను నా దగ్గరికి వచ్చి, వాళ్ళ మదర్కి మోకాలు నొప్పి, స్వెల్లింగ్ వచ్చిందంట, భద్రాచలంలో వెళ్ళాలనే పరిస్థితిలో ఉంటే తను నొప్పి ఉందని చెప్పగానే ఈయన ఏదో టక్కున హీల్ చేశాడట. అంటే మదర్కి సన్కి ఉండే కనెక్షన్ చెప్తున్నా అండి, రిజొనేట్ అవ్వడం ఇమ్మీడియట్లీ. మదర్కి సన్ ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ సెండ్ చేశారో మదర్ తెలియదు ఈయన హీల్ చేస్తున్న సంగతి. షీ గాట్ ఇమీడియట్ రిలీఫ్. అండ్ తను ఫోన్ చేసి ఏంటి మ్యాజిక్ చేసినవరా అని అడిగినట్టు. అంటే అర్థమైంది, షీ రెజొనేట్స్ ఇమ్మీడియట్లీ బికాస్ ఆల్రెడీ ద కనెక్షన్ ఈస్ దేర్, ద పాత్ ఈస్ దేర్, కనెక్టివిటీ ఈస్ దేర్. అట్లానే మీ లైఫ్ లో ఏదైనా హ్యాపెనింగ్స్, ఏమైనా బ్లాక్స్ ఉంటే మాత్రం మీ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఏ బ్లాక్స్ ఉన్నా మీరే చేయండి హీల్. అప్పుడు చూడండి మ్యాజిక్, ఇంకా హీలీ మ్యాజిక్ చూడండి. దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. థ్యాంక్ యూ అండి సాయి గారు ఫర్ యువర్. థ్యాంక్ యూ రవి గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సాయి కుమార్ గారు ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ టైమ్ అండ్ వర్డ్స్ అండి. మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ నిషా జైన్ గారు ఉన్నారండి. మేడం నిషా గారు, నేను మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ప్లీజ్.
అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుని యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఓన్లీ 3 క్వశ్చన్స్ అండి, లాస్ట్ 3. ఓకే ఓకే, నో ఇష్యూస్ సార్. నిషా గారు చెప్పండి. నమస్తే సార్. నమస్తే. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. అది ఇది గురించి బాగా చెప్పారు. అది ఇప్పుడు ఎవరైనా పుట్టుకతోనే ప్రాబ్లం ఉంటే అది అవుతుందండి తోటి? పుట్టుకతో ప్రాబ్లం అంటే అంటే పుట్టుకతోనే చాలా మందికి ఉంటాయి. అంటే పుట్టుకతో అంటే ఏం ప్రాబ్లం అమ్మా? ఓకే చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు మా బాబుకి బర్త్ నుంచే బాడీలో బ్యాలెన్స్ లేదండి. బాడీలో బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ లేదు. ఓకే, అంటే జెనెటికల్ ప్రాబ్లం అంటారా, జీన్స్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం అన్నారా, ఏమన్నారా, ఏం ఐడెంటిఫై చేశారు? అది మైండ్ లో ఒకవైపు బీపీ పెరగడం వల్ల పుడులో ఆపరేషన్ లేట్ చేయడం వలన తనకి ప్రాబ్లం వచ్చిందండి బాడీలో. పుట్టినప్పుడు ఆ అంటే రోజు అయినని ఒక్కసారి నాకు కనెక్ట్ అవ్వరా, డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వరా, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ యాక్చువల్లీ వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్. నిషా గారు ఒకసారి డాక్టర్ గారిని పర్సనల్ గా మీరు కలవండి. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ బై బర్త్ నుంచి వచ్చిన రీజన్స్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. జెనెటికల్ ఉండొచ్చు, నాన్ జెనెటికల్ ఉండొచ్చు. అది ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది ఒకసారి క్లారిటీ ఇస్తే డాక్టర్ గారు మీకు అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తారండి. థ్యాంక్ యూ. మనం నెక్స్ట్ హిమావత్ గారు ఉన్నారండి. ఒకసారి హిమావత్ గారిని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ హిమావత్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఒకసారి మీ ఒక డౌట్ అడగొచ్చండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. డాక్టర్ గారు సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నేను డౌట్ కాదు సార్, నాకు సెన్సేషన్, నాకు షాక్ ఇవన్నీ చెప్పబోతున్నాను. ఏంటంటే అద్భుతాలు నేను ఇన్నాళ్ళు నేను వాడకుండా ఉన్నాను సార్. ఛాయ్ ఏదో కొన్నాను పక్కన పడేసి, మా మధు గారని మా శంకర్ గారు మా కొలీగ్ ఆయన ఇప్పించారు. మీరు 2 months బ్యాక్ చెప్పారు సార్ బ్లూ యాప్ గురించి. ఆ రోజు నుంచి నేను స్కాన్ చేస్తా పోతున్నా. మీరు చెప్పిన పాయింట్ మనం చెప్పక్కర్లా, అదే మన వెనక పడతారని మా రిలేటివ్స్ అందరినీ స్కాన్ చేయడం మొదలెట్టాను సార్ మీరు అన్నట్టుగా. సార్ మా సిస్టర్, మా కజిన్ మా అమ్మగారు అక్కయ్య గారు అమ్మాయి అనమాట, 63 years. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళు స్కాన్ చేసేది మిషన్ పట్టుకుని, వాళ్ళు సరదాగా ఆడుకున్నట్టు ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఏంటంటే పట్టుకోగానే ఏదో మిషన్లే ఆడుకున్నట్టుగా పెట్టుకున్నారు. నా చూడు అందరు పడిపోతారు, అందరు ఇది జ్యోతిష్యం చిన్నప్పుడు చిలక జ్యోతిష్యం లాగా ఏం చెప్పింది అలా వీళ్ళకి చెప్తాం. ఆవిడకి చెప్పాను సార్ నేను. ఆవిడ చెప్పగానే ఆవిడకి ఏమొచ్చింది తెలుసా సార్, మెయిన్ కాజ్ మన కిడ్నీ ఫిమేల్ వచ్చింది. ఆవిడ యాక్చువల్ పొజిషన్ ఏంటనుకో, నేను ఎందుకు వెళ్ళి అనుకున్నారు, ఆవిడ పలకరీటాకి వెళ్ళాను. ఆవిడ 2 days లో కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నాయి, అది రిమూవ్ చేసుకోవడానికి అపాయింట్మెంట్ వాళ్ళు సెట్ చేశారు ఏదో హాస్పిటల్. అది ఆవిడ వాళ్ళ ఇంట్లో షాక్ వాళ్ళు సార్. అక్కడ చూడు కిడ్నీ వచ్చిందన్న, ప్లస్ కొంచెం మెంటల్ టెన్షన్ గా స్ట్రెస్ వచ్చింది సార్. ఆవిడ ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పిల్లలు చెప్పారు, టీవీలో ఏదైనా సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టారు అనుకోండి, నిద్రపోతూ దన్మని లేచి వచ్చేసరి సమయం ఏంటంటే అయిపోతుంది, ఏదో అయిపోతుందని చెప్తుంది సార్ ఆవిడ. అది ఆవిడ సైకలాజికల్ గా కూడా అది వచ్చింది. తర్వాత హైదరాబాద్ మొన్న లాస్ట్ వీక్ అంతా హైదరాబాద్ సార్, విజయవాడలో నన్ను ఆపాను, కారు పక్కకు తీసుకుని ఆపాను సార్. ఇది సార్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి హైదరాబాద్ మా బావగారు ఒక ఆయన ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీలో వేసి రిటైర్ అయ్యి చిత్రపూర్లో ఉంటారు మణికొండలో. ఆయన యూనియన్ లీడర్, ప్లస్ అక్కడ ఆయన ఏంటంటే అందరికి ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్. ఏంటంటే ఆయన కూడా 65 years, కానీ 40 years ఉన్నట్టు ఉంటుంది సార్. ఆయనకి అసలు ఏ ఆర్గాన్ ని సార్ 25 మంది స్కాన్ చేశాను, 25 మందిలో ఆయన ఒక్కడిది మాత్రం ఒక కుర్రోడ్ లాగా ఎటువంటి ఆర్గాన్ లేదు సార్ ఆయనకి. ఓన్లీ జాబ్ ఇది అన్నట్టు సినిమాలో చేస్తున్నారని, ఏదో డిఫెన్స్ లో వేసి వచ్చి రిటైర్ మిలిటరీ ప్రసాద్ అంటారు. ఆయనకి అసలు అంత పక్కాగా ఉంది సార్. అసలు ఏవి కుర్రోడ్ లాగా అందరూ రిపోర్ట్స్ ఆయన అంటున్నారు గర్వంగా. ఆయన ఏంటంటే పొద్దున్నే 2 గంటలు షటిల్ ఆడతాడు సార్, అక్కడ మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటారు. తర్వాత ఈవినింగ్ నైట్ ఏదో 2 పుల్కాలు లాగా సినిమా హీరో నాగార్జున 2 పుల్కాలు తింటారు. 6 feet ఉండి ఫుల్ కుర్రోడ్ లాగా ఉంటాడు ఆయన మొత్తం. అందరికి ఇదనమాట. ఆయనకి సిగరెట్ ఎటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లో మెటీరియల్ చేసినా కానీ ఆయనకి ఈవినింగ్ వాకింగ్, మార్నింగ్ షటిల్ సార్. ఈయన సింగిల్ గా ఉండి ఇద్దరితో ఆడతాడు సార్, ప్లేయర్స్ ఇద్దరు పెట్టుకుని ఎదురు. అది ఆయనకి అసలు ఏమి మరి చూడండి సార్, ఆయనకి అసలు ఏమి లేదని వచ్చింది సార్. నాకు లంగ్స్ ఏదో ఇప్పుడు 4 years బ్యాక్ లంగ్ ఎఫెక్ట్ అయితే లంగ్స్ ఇవన్నీ వచ్చి సార్. ఎవరికి సార్ ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నారా, నాకు చెప్పట్లా, అందరు వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తావు, నీకు అది వచ్చి మాట్లాడుకుంటాం కదా. ఒక ఆయన వచ్చి కిషోర్ గారు నాతో నాకు చెప్పట్లా, నాకు చేయట్లేదని ఆయన వచ్చారు. ఆయన ఏంటంటే ఆయన అలారంలో ఎప్పుడు మ్యూజిక్ వస్తుంది, అలర్ట్ వస్తుంటది. ఇది వాటర్ గ్లాస్ది ఉంటుంది కదండి, వాటర్ యాప్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ తాగాలని చెప్పడానికి గలగల మోగుతుంటుంది. కొంతమంది యాప్ పెట్టుకుంటారు నీళ్లు తాగడం గుర్తు చేయడానికి అనమాట అది యాప్.
సార్ ఆయనకి వస్తుంటది, నీళ్లు తాగుతుంటాడు యాప్, ఆయనకి స్కాన్ చేస్తే ఆయనకి మెయిల్, కిడ్నీ మెయిల్ వచ్చింది సార్. ఏంటి కిడ్నీ మెయిల్ వచ్చింది, కిడ్నీ ప్రాబ్లం సార్. నాకు వెనక కిడ్నీ చూపించి అక్కడ కొంచెం నొప్పిగా ఉంది సార్, ఎప్పటి నుంచో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను, నీళ్ళు తాగితే పోతుంది కదా అని తాగుతున్నా సార్. ఇదిగో ఇది చూపించింది చూడండి, మీరు కిడ్నీ వచ్చింది సార్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి చూపిస్తే ఆయన షాక్, అమ్మో ఇది మామూలు కాదు సార్ మెరికల్. సార్ ఇంకోటి, ఈ మా హైదరాబాద్ నాకు అసలు లాస్ట్ వీక్ మణికొండలో వాళ్ళ మేనల్లుడు జర్మనీ నుంచి వచ్చారు సార్. జర్మనీకి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ ఇంట్లో దిగి వాళ్ళందరూ దిగారు, వేరే అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు. ఆ అబ్బాయి కూడా ఆ టైంలో మా బావగారు స్కాన్ చేసినప్పుడు ఆ బాబు కూడా ఇంట్లో ఉన్నాడు. ఆ బాబుకి జర్మనీ అమ్మ మీ ఊర్లో ఇదిగో ఇవి డివైస్ ఇదిగో అని అంటే బాబు బాగా ఇదే, ఓ జర్మనీ అదే నేను చూస్తా స్టడీ చేస్తాను. ఆ బాబు ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు, సెలవులకు వచ్చాడు సార్, మరి నిన్న దిగాడు, జర్మనీ వెళ్ళిపోయాడు. ఆ బాబుని స్కాన్ చేస్తే సార్ ఆ బాబుకి స్కిన్ ఏదో వచ్చింది సార్, 23 years స్కిన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. స్కిన్ ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా, స్కిన్ చూపిస్తున్నా, అవుననే నేను దీనికి స్కిన్ కి హోమియో వాడుతున్నాను, ఇదిగో ర్యాష్ వచ్చిందని భుజం మీద ర్యాష్ చూపిస్తున్నారు సార్ తను వీళ్ళందరూ. మా మదర్ కూడా కారులో ఆపా, మా మదర్ నాకు కూడా చెప్తున్నాను, మా మదర్ కూడా సార్ ఒక్కళ్ళది కూడా ఇది అవ్వలేదు సార్, ఒక 25 మంది చేస్తున్నాను. సో ఇది చేసుకుంటూ ఎవరికి చెప్పట్లేదు సార్ కొనుక్కోండి అని. అంటే మా మదర్ కూడా స్కిన్ ఎలర్జీ సార్. అంటే మా అమ్మ, నువ్వు చెప్పు అమ్మ, స్కిన్ చెప్పు సార్. మా అమ్మగారికి వెనక కూర్చుంది సార్. మా ఆవిడ కూడా కాదు సార్, ఆవిడ కూడా స్కిన్ మెయిన్ స్కిన్ సార్, ఎండలో వెళ్తే స్కిన్ వచ్చేస్తా, స్కిన్ చూపించింది సార్ మా మదర్కి. అది సార్. ఎనియో సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది పక్కన కొంచెం బాధలు ఉండేది, ఇంత వస్తువు కొనుక్కున్నాము, ఇంత వస్తువు కొనుక్కొని బాధ ఉండేది. కానీ మొన్న టర్నింగ్ మీరు చెప్పిన బ్లూ యాప్ గురించి నేను జాయిన్ చేసిన ఆయన కూడా పక్కన పెట్టేశారు సార్, వాళ్ళు చేసి అది రావట్లా. నిన్నే బౌద్ధ గారితో మాట్లాడి, అది ఏదో ఐవీరావు గారు ఏదో ఇక్కడ ఉన్నారంటే దాంతో మాట్లాడి ఆయన నా స్పాన్సర్ ని నేను వెళ్ళి మోటివేట్ చేస్తాను, చూడండి ఇది బాబు ఇది మామూలు ఇది కాదు. మా అందరికి మీరును మన ఈయన ఉన్నారు కదా సార్ రాజమండ్రి అప్పల్ స్వామి గారు, ఆయనే సార్ గ్రూపులు పెట్టినప్పుడల్లా అది ఇదే యాక్టివేట్ అయ్యి మళ్ళీ మీటింగ్ లేకపోతే మీటింగ్ లేనాం కదా సార్, ఇవన్నీ ఏముంది కొనేసాం ఒక లాస్లో ఏదో కారు కొని పక్కన పెడేస్తుంటాం, అట్లా ఇది కూడా ఒకటి అనుకున్నాం. సో ఎనీహో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. చెప్పాలిగా, ఎందుకంటే కాదు పొందిన తర్వాత దాన్ని చెప్పబోతే ఇదవుతుంది సార్. ఆయన చెప్పినట్టు ప్రాస్పెరిటీ పెట్టుకుంటాను సార్, ప్రాస్పెరిటీ ప్రోగ్రాము. అసలు ఆ ప్రాస్పెరిటీ మీరు నమ్మరు, ఇది ఇందులో చెప్పకూడదు అసలు. నా టార్గెట్ 6 months 1 crore పెట్టుకున్నా సార్, అది అసంభవంగా మామూలుగా 1 crore అది చూపించేస్తుంది. ప్రాస్పెరిటీ ప్రోగ్రామ్ డైలీ పెడుతున్నాను సార్. ఆయన పెట్టినప్పుడు 1 crore అనేది 1 year టార్గెట్ 1K కరెక్ట్ గా దాని పాత్ పడిపోయింది. 1 lakh అలా వచ్చేస్తున్నాయి, 2 lakhs అట్లా. ఇదేం చెప్పండి, అసలు మిరకిలే కాదు ఇదంతా ప్రాస్పెరిటీ. ఇవన్నీ బోల్డ్ జరుగుతున్నాయి సార్. అది చెప్పుకుందామని ఆపి యాక్చువల్ గా చెప్పం ఏముంది ఇంటా వదిలేయచ్చు, కానీ ఇది నమ్మక ద్రోహం అవుతుంది. ఇది ఇంత ఇది ఉన్నప్పుడు చెప్పకపోతే ఇది అవుతుంది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ బ్లూ యాప్ ద్వారానే సార్. ఇవన్నీ ఈ మామూలు పింక్ యాప్ అసలు మర్చిపోయాం పెట్టడం, మర్చిపోయాం. అందరికి ఏదో తెలుసు, మెయిన్ వాళ్ళకి నాకు పెట్టమని అది పెట్టమని, ఇదే స్కాన్ కాకుండా తర్వాత కొంచెం చూడరా అది అని అడుగుతున్నారు. సో మీరు అన్నది మాత్రం ఎప్పుడు అంటుంటారు పూర్వజనం సుకృతం అని, నేను తిరుమల ఎప్పుడు ఉంటున్నాను సార్. ఇది కాస్మిక్ ఎనర్జీ పెట్టిన తర్వాత తిరుమల వెళ్ళటం అనేది గగనం. నేను తిరుమల మొదటి గడప దర్శనం ఇచ్చుమించు నెల ఇల్లు వచ్చేస్తున్నాను సార్. అది మెరకిల్గా ₹1 లేకుండా, నా ఖర్చు లేకుండా. చెప్పండి, ఎవరో మీ లడ్డు ఎవరో బిడ్డ తీసుకుని వెళ్తున్నారు తిరుమల ఇల్లు. మీకు లడ్డు కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి లడ్డు కూడా ఇచ్చినట్టు ఉన్నది సార్ ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. లేట్ అవుతుంది. నిజంగా మీరు నన్ను మోటివేట్ చేశారండి, మమ్మల్ని అందరినీ. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మళ్ళా మొత్తం క్లాస్ ని రిఫ్రెష్ చేసి పడేశారు ఒకటేసారి. లాస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ వచ్చి 6 కొడతారు కదా, అన్ని 6 కొట్టేశారు. గ్రేట్ అండి మహమ్మద్ గారు. సో ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా, కొనడం ముఖ్యం కాదు, అమ్మడం ముఖ్యం కాదు, దీన్ని వాడడం ముఖ్యం, దీన్ని ఎంజాయ్ చేయడం ముఖ్యం. లైఫ్ ని ఇంత ఈజీ చేసుకునే అద్భుతం మన లైఫ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి ఎతకడం, మళ్ళీ ఇంకా కష్టపడడం, ఇంకా మళ్ళీ స్వర్గం ఉందా లేదా ఇంకో స్వర్గాన్ని ఎతకడం, ఇంకేమవుతున్నారో చెప్పండి. సో అలాంటి అద్భుతమైన స్వర్గాన్ని కీలీ రూపంలో మార్కశ్మి గారు మనందరికి అందించారు. కాబట్టి నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఎవరిని కొనమనకండి. ప్రతి ఒక్కరిని అనలైజ్ చేసి వాళ్ళ రిపోర్ట్ చూపించండి, వచ్చేసేయండి. వాళ్ళే మీ దగ్గరికి వస్తారు, వాళ్ళే వచ్చి కొనుక్కుంటారు. ఎందుకంటే కీలీ అమ్మే వస్తువు కాదు, కీలీ కొనే వస్తువు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ అవకాశం ఇచ్చే మీ అందరికీ కూడా పేరు ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ సెషన్లో మళ్ళీ గురువారం ఇదే బ్లూ యాప్ అయినా ఇంకా డెప్త్గా కొన్ని మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు తీసుకురండి, నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను తీసుకొస్తాను. మనం ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకొని ఇంకా ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ తీసుకొని లైఫ్ని ఈజీ చేసుకుందామండి.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓవర్ టు హరీష్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ టైమ్ అండ్ వండర్ఫుల్ సెషన్. ఇక్కడ చాలా మంది చాలా అద్భుతమైన రివ్యూస్ షేర్ చేసుకున్నారండి. హిమావత్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్, అండ్ మన సాయి కుమార్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్, అండ్ సత్యవతి గారికి కూడా చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. తనకు కూడా వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ మ్యామ్. అండ్ శివనారాయణ గారు కూడా వాళ్ళ అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. అతనికి కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఇప్పటి వరకు ఇంత అద్భుతమైన సెషన్ని, ఇంత అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ని ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఇంత లాస్ట్ వరకు ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలండి. అండ్ ఇంకా అద్భుతాలు ఎన్నెన్నో చూద్దాం, ఎన్నెన్నో తెలుసుకుందాం. మనకి డాక్టర్ గారు వారి బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా ఇంత టైం ఇస్తూ మనకి ఇంత మోటివేషన్ ఇస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ లాస్ట్ డాక్టర్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు ప్రతి వీక్లో మాకు ఇచ్చే షెడ్యూల్ టైంలో మీరు అవైలబిలిటీ ఉండి మాకు టైం ఇచ్చి నేర్పిస్తారని కోరుకుంటూ గుడ్ నైట్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.